So in pointer chapter, we understood how values we are storing in particular memory location, what is meant by memory location, number of bytes, its relationship with and its relationship with specific value. Pointer always points the value. Each and everything we have seen, is it? In case of pointer. Hello. Yes, sir. So I think this is the point and which we missed from unit number 6. Unit number 6 जो होता आपला functions म्हणून त्याच्यामध्ये एक रिकर्स function we can call an in recursive way. And so let us try to understand what is meant by recursion, what is meant by calling the function recursively. And so recursion, if you will read the definition, and recursion is the function and it can be defined as a function which calls itself. So function which will be calling it's which will call an which calls itself, such function is called as recursion function, and the way of calling is called as recursive call. The calling la recursive call असं म्हणायचं. Recursion, once again I am repeating, recursion is the process where any user defined function is calling an itself. Such function is called as recursion function, and the way of calling is called as a recursive calling. कळलं का? युजर डिफाईन्ड कुठलं पण एक फंक्शन घ्या ना, ते फंक्शन स्वतःलाच बोलवणार. आतापर्यंत आपण बघितलंय ना, इन फंक्शन चॅप्टर वी हॅव सीन अँड वन फंक्शन कॅन कॉल टू अनदर फंक्शन. Main function is calling to CLR ACR function. Main function will call to printf function. Main function calls user defined functions also. Any user defined function can call to other user defined function, is it? Hello. Hello. Yes, sir. Yes. One function, yes. One user defined function can call to other user defined function. Main function can call to library functions. Main function can call to user defined functions. Any other user defined function can call to other user defined functions. That is possible. But recursive way of calling is what? So same function will call to itself. And such kind of calling is called as recursive calling. And if you are calling any function in recursive way, that function is called as recursion function. Okay? Hello. Yes, sir. Let us try to understand here, and one small program is written over here. And थोडासा समजून घेऊन मग एक्झिक्यूट करून बघू. आहे थोडंसं क्लिअर करू आपण काय बघा. Now let us try to understand this program. C program to understand recursion function. As usual, we are including our header files stdio.h, conio.h. Without main function, program will not be executed. So main function we are using. This is the definition of main function. Opening curly bracket represents start of the main function. Closing curly bracket represents end of the main function. And 1, 2, 3, 4, and 5 instructions we have written. And if carefully you will observe, so main function is calling to printf function. It will display welcome message. Again, main function is calling to main function. It means function is calling to function calls itself. Yes. Hello. Yes, sir. Main function लाच बोलवणार आहे ना, स्वतःला बोलवायचं आहे ना. This is called as recursion. याला recursion म्हणायचं. एक फंक्शन स्वतःलाच बोलवणार आहे. मग इकडे थोडंसं विचार करा काय होणार आहे ना, कशा पद्धतीने एक्झिक्यूट होईल. When main function will be called, and let us consider main function is one frame.
Okay, main function is one frame, and when main function will call to main function, again main function will be called. It means again main function main functions frame will be created. And so one more time, and I'm writing main, and again main function will be executed. Printf message will be displayed on the output screen. Again main function will be called. Once main function will be called, again another frame will be generated. Let us call this as again main frame, and main function, and main frame will be called. Main frame will be generated. Again what will happen? Welcome will be displayed. Again main function will be called. And in this way what happens? Infinite number of frames, okay, infinite number of frames machine will generate. And as infinite number of frames machine is generating, computer is generating, because of which what will happen? जी काय आपली मेमरी आहे कम्प्युटरच्या आतमधली, ती सगळी मेमरी संपणार तिकडे आहे. Now execution speed of machine is very high. Therefore within fraction of second it will display a message on the output screen. Program abnormal काय बघा, program gets terminated abnormally, or abnormal program termination. Such kind of error message will be displayed on the output screen. येतं का लक्षात? Hello. Hello. Yes, sir. For generating and such kind of frame, and machine will require and some kind of memory. When again main function you are calling to main function, at that time what will happen? Another main frame will be generated, and in this way, as there is no any kind of decision control statement, we are not controlling it, so automatically and infinite ways machine will call a main function, and infinite frames will be generated. As for each frame specific memory is required, and so therefore what will happen? There will be chances and of consuming a more amount of memory, and as machine will consume more amount of memory, but our machine is limited, and that is not like human being. And as machine is limited, therefore at the end and after creating and ह्याला आपण इन्फायनाइट नाही म्हणू शकत. किती तयार होतात? काहीतरी तयार होतील, पण ते लिमिटेड असतील, बिकॉज RAM, ROM that is limited in our device. Therefore at particular situation when there will be end of entire memory space, and generation of frames get stopped, and machine displays an error message on the output screen at the end as program is terminated, and abnormal termination of program असं काहीतरी एक एरर येतो. ओके, हॅलो, तर बघू आपण कसा येतो, काय येतो, कळलं काय? रिकर्सिव्ह वे. हॅलो. Yes, sir. तो हा मेसेज नाही डिस्प्ले करणार बघा. येतं का लक्षात? बघा, त्यात मग जर इथे थोडासा आपण डिले जर दिला आहे ना, विचार करा बरं का, इथे थोडासा आपण डिले दिला तर तो वेलकम वगैरे दाखवेल, आणि एक सर्टन त्याची मेमरी लोकेशन संपल्यानंतर तो ऍबनॉर्मल टर्मिनेशन करेल. बघा, आपण थोडंसं ट्राय करूया लिहिण्याचा प्रोग्राम. दिसते का स्क्रीन? एक्सक्यूज मी. A C program to understand recursion function. As usual, you can include header files, stdio.h, #include, conio.h. Without main function, program will not be executed. So let us not miss to write main function. CLR, ACR will help us to clear the previous output screen. Get.ch will help us to hold the output screen. We are displaying a welcome message
and after this we are calling an main function again. So this is recursive call. येते का लक्षात? Hello. Yes, Hello. sir. This is a recursive call of main function म्हणून आपण. And after this, if suppose I wanted to display any message, हा message तो तिथपर्यंत जाणारच नाही. Welcome to Swery. Yes. पहिल्यांदा काय करू, मेन फंक्शनला कॉल नाही केला असं समजू. F2. Yes. So it will display welcome to Swery. Yes. Hello. येते का लक्षात? हॅलो. Yes, sir. Now let us call an main function by main function. बघा काय होतं स्क्रीनवर. येते का लक्षात? हॅलो. दिसतोय का तो मेसेज? दिसतोय का? प्रोग्राम abnormal program termination. Hello. Yes. Sir. Machine will create an n number of frames which I displayed some of the frames in earlier case, and so machine will create an n number of such main frames, and as each and to create each and every frame, and a machine needs some kind of memory locations, and as our device is limited, so therefore what will happen later on, and machine will stop and creating such kind of frames, and program gets terminated and abnormal way. Therefore and at the end it is displaying an abnormal program termination. येतं का लक्षात? काय झालं? कसं झालं? हॅलो. Hello. Yes. Yes, sir. Here in earlier cases also we have seen some programs we have seen where program executes certain instructions in infinite ways, and so looping control statements we used where program sometimes if suppose wrong condition you will be writing in case of looping control statement, so program will be machine will execute a program infinite ways. बघितलं होतं आपण looping control statement मध्ये. Yes, but that is another case. Here what is happening, main function is calling to main function, and when any function will be called for each and every function, already we have seen one user defined function means what? It is sub program. Now here what you are doing, so main function when we are trying to execute at that time, it will be dealing with one frame, and when you are calling a main function again and again, here main function gets called and repetitively, because of which n number of monoapan, that number is also infinite, but as our machine space and space of machine is limited, and memory locations are limited, hard disk is limited, and therefore at specific amount of time, okay, execution of program will be stopped, and machine displays an abnormal program termination. Such kind of error at the end it will be displaying. Okay. Hello. इथे जर थोडंसं बघा ना, डिले वापरलं, डिले ऑफ 10 milliseconds, आणि जर सेव्ह केलं, येतंय का लक्षात? ते CLR SCR मुळे प्रत्येक वेळेस स्क्रीन क्लिअर होते. लक्षात घ्या. वेलकम मेसेज तो इन्फायनाइट टाइम्स छापायला लागला आहे. तुमच्या कम्प्युटरचं स्पेस संपल्यानंतर ते अबनॉर्मल टर्मिनेशन असं काहीतरी एरर येतं. ठीक आहे. हे किती वेळाने येईल हे आता आपल्याला माहित नाही, बिकॉज आपण 10 millisecondsचा टायमर लावला तिकडे. बरोबर का? हॅलो.
Yes, sir. तर हे थोडंसं बघा आहे ना, असे काही एक्सपेरिमेंटेशन वगैरे करून बघा तुम्ही आहे. किती वेळ लागतो, काय एवढा वेळ लागतो, बरं का. दीज आर दी थिंग्स यू विल हॅव टू अंडरस्टँड. आता ते किती वेळ लावेल मला पण नाही माहित, मी कधी बघितलं नाही ते, ठीक आहे. But after some time, what will happen after creating a more number of frames at the end, and program gets terminated abnormally, and it will display an abnormal program termination. Such kind of error it will be display. Machine displays and such kind of error. आता हे थांबवण्यासाठी ह्याला क्लोज करतोय मी. फाईलचं नाव मला वाटतं 10.c होतं. वन्स अगेन आय विल ट्राय टू ओपन आहे ना टर्बो सी. यस, हॅलो, दिसतं का? स्क्रीन दिसते का? Yes. पण हे 10 मिलीसेकंड काढला आणि रन केला तर किती वेळ लागेल बघा. झालं, संपलाय. आणि असलं काहीतरी आउटपुट येतं. ऍट द एंड तो दाखवतोय ना ॲबनॉर्मल प्रोग्राम टर्मिनेशन. ओके, चुकून क्लोज केलं बघा परत. यस, समजलं का? रिकर्सिव्ह कॉल म्हणजे कळलं का? हॅलो. Yes, sir. So from this program, what we can understand, if you are using a recursive calling of any kind of function in our program, at that time you will have to take care and what kind of precautions you will consider while writing your program. So main, if any function you are calling in the same function, at that time you will have to take care, because there are chances where program will be terminated in abnormal way. That already we have seen. Yes, infinite times execute होऊन program abnormal terminate होण्याची काळजी फक्त घ्यायची आपल्याला when you are calling your function in recursive way. Yes, hello. Yes. Yes, sir. हा, मग आता हा पुढचा जो प्रोग्राम आहे तो आपण ऍक्च्युअली करून बघतोय, जिकडे थोडासा ऑलरेडी मला वाटतं हा लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंटने आहे. आपण हा बघितला होता, आठवतं का कोणाला? बघा ना, राईट ए सी प्रोग्राम टू परफॉर्म ऍडिशन ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 टू एंटर्ड नंबर. 1 पासूनच्या एंटर्ड नंबर पर्यंतची बेरीज, समजा एंटर केलेला नंबर 5 असेल तर 1 पासूनची 5 पर्यंतची बेरीज व्हायला पाहिजे. 1 + 2 + 3 + 4 + 5. येस. Yes, sir. तर हा प्रोग्राम मला वाटतं आपण लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंटने वापरून लिहिला होता, जिकडे आपण व्हाईल वापरू शकलो, डू व्हाईल आणि फॉर. Now without using looping control statements, if you wanted to call your function in recursive way and same kind of output if you are expecting from machine, where we can use one function and we can call that function recursively in our program. That is possible, and that is possible. So instead of using, and sometimes if suppose you don't want to use a looping control statement, so instead of using looping control statement, you can call your function in recursive way, and we can get a same kind of output. जे आपल्याला लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट वापरून आउटपुट मिळायचं, तेच आउटपुट आपल्याला इकडे रिकर्सिव्ह फंक्शन कॉल करून पण मिळू शकतं. येतं का लक्षात कॉन्सेप्ट? हॅलो. येस, येस. प्रोग्राम कळला का हा कुठला आहे काय? हॅलो, हॅलो. Yes, sir. हा, नंबरची व्हॅल्यू जर आपण 3 टाकली तर काय होणार हो? त्याचा अर्थ काय आहे? नंबरची व्हॅल्यू 3 टाकली तर काय बेरीज दाखवणार तो? हॅलो. 6. 6 दाखवणार का? तर 1 + 2 + 3 हे म्हणजे 6.
यस. Yes. Yes, sir. तर सगळ्यात पहिल्यांदा काय करूया, आपण प्रोग्राम कसा लिहिला गेला हे बघूया, समजून घेऊया. नंतर त्या फ्रेम्स कशा जनरेट होतात ते थोडंसं डायग्रामॅटिकली दाखवण्याचा प्रयत्न आपण केलेला आहे ह्या नोट्स मध्ये. त्यावेळेस शिकवताना हे कधी बघा ना, मागच्या वर्षी शिकवताना हे त्यावेळेस त्या एका विद्यार्थिनीने, ठीक आहे, दीपज्योती साठे नावाची विद्यार्थिनी आहे ती, मला वाटतं आता ती थर्ड इयरला सेमेस्टर 2 ला का काय आता नाही माहित, ठीक आहे, फायनल इयरला गेली. तर त्या विद्यार्थिनी यांची ती नोटबुक आहे. तर त्यांनी ते छान पद्धतीने लिहिल्यामुळे आपण ते स्कॅन करून इकडे नोट्स दाखवतोय. आपल्याकडे तेवढा वेळ नसल्यामुळे बरं का, त्याचं प्रेझेंटेशन छानपैकी बनवता आलं असतं, बट अनफॉर्च्युनेटली आय कुड नॉट एबल टू प्रिपेअर स्लाइड्स अँड स्लाइड शोज अँड बरंच काय असतं तिकडे, बरोबर का. तसलं न करता डायरेक्टली I am representing and those notes which she has written in her handwriting and that we are showing as a presentation. So let us say thanks to her notebook. काय बघा, समजलं का कसला प्रोग्राम लिहिणार आहे, कळतंय का. हॅलो. यस. Yes. Yes, one to entered number आहे ना, whatever number you will enter, so you will get addition of all the numbers from 1 to entered number. कशा पद्धतीने ते फंक्शन रिकर्सिव्ह वे नी कॉल केलेलं आहे, पहिल्यांदा प्रोग्राम समजून घेऊया. So this is the comment part and we can start and always you will have to start with and commenting your program and a C program to understand and recursive function, and we are writing program where we will be performing addition of all numbers from 1 to entered number, and entered number will be input through keyboard आहे, बरोबर. आपला जो नंबर असणार कीबोर्ड थ्रू, त्याची एंट्री ही नंबर म्हणून आपण कीबोर्ड थ्रू करणार, टाकलेल्या नंबर पर्यंतची बेरीज सगळ्याची दाखवणार तो. As usual, you can start with #include stdio.h. This is header file which we are including in our program. This is the second header file. आणि हे कशासाठी, तर हे printf आणि scanf ला सपोर्ट करतं. conio.h ला कोण सपोर्ट, कुठल्या दोन फंक्शन सपोर्ट करतात, कुठल्या दोन फंक्शन्सना सपोर्ट करण्यासाठी conio.h फाईल वापरतोय आपण, CLR, SCR and getch. Yes. Hello. Yes. बघा. So CLR, SCR and getch, these two functions if you wanted to use in your program, in that case you will have to include conio.h header file. What is the reason? Because CLR, SCR and getch, these two functions are already defined, okay, in this header file by Dennis Rich and his team. Yes. Similarly, stdio.h is the header file. In this header file, printf and scanf, these two functions are already defined by Dennis Rich and his team, and therefore if you wanted to use printf, scanf, CLR, SCR and getch, therefore what we will have to do, we'll have to include our header files at the top, that we did as usual. Yes. Hello. yes, Next is what? This is the declaration. ह्या स्टेपला काय म्हणणार, दिस इज द डिक्लेरेशन आहे. कशाचं डिक्लेरेशन ऑफ अँड रिकर्सिव्ह कॉलिंग ऑफ युजर डिफाइंड फंक्शन. येस. आता तसं जर बघितलं हे, तर कॉल बाय व्हॅल्यू टाईपचं फंक्शन आहे हे. कसं कॉल बाय व्हॅल्यू टाईपचं फंक्शन आहे, बिकॉज इन द राउंड ब्रॅकेट इंट इज मेन्शन्ड, इट मीन्स integer type of value you will have to pass from main function to user defined function, which already we have seen, and call by value type of concept already we have learned, where we can pass value from main function to user defined function. So same thing we are doing over here. And so integer type of value has अर्थ काय बघा, integer type of value we are passing from main function to user defined function. And if you'll observe over here, and before sum, instead of writing void, we are mentioning specific data type, that is int. It means this sum function has to return integer type of value to the main function. बरोबर का? हे पण शिकलो होतं आपण, return statement वापरायचं, how to use return statement in the user defined function. And if we are using return statement in user defined function, so that return statement will help us to return a result from user defined function to main function. Yes. Yes.
आठवतं का बघा. अभ्यास करत असेल तर आठवेल आहे, अभ्यास करत नसेल तर आठवणार नाही. काय अडचण? So how to declare a function, user defined function, user defined recursion function असं म्हणू आपण ह्याला. How to declare, this is declaration. Before main function we are declaring our user defined function. That is the normal place where we can declare our user defined function. So int sum in the round bracket sum. ह्या राउंड ब्रॅकेट मधल्या इंटचा अर्थ काय आहे की वी विल हॅव टू पास, इट मीन्स दिस सम फंक्शन इज कॉल्ड बाय व्हॅल्यू टाइप ऑफ फंक्शन. Number 1. Number 2, in the round bracket, integer is mentioned means what? This sum function is called by value type of function. When if suppose you are not using integer in the round bracket, so this function will become normal type of function. And before this, if int is mentioned means what? What is the meaning? Machine will understand in this way. येतं का लक्षात? हॅलो, किती पॉसिबिलिटीज आहेत बघा इकडे. वॉइड लिहिलं, सम लिहिलं, राउंड ब्रॅकेट मध्ये काय नाही लिहिलं तर ते साधं सम फंक्शन झालं आहे, विच विल नॉट रिटर्न एनी व्हॅल्यू टू द मेन फंक्शन. येस. हॅलो हॅलो, नुसतं इंट लिहिलं, सम लिहिलं, राउंड ब्रॅकेटच्या आतमध्ये इंट नाही लिहिलं आहे. दिस इज सेकंड पॉसिबिलिटी. In that case, that some function will become integer type of function, but it will return integer type of value, but we will not be able to pass certain value from main function to user defined function. That is second possibility. And third possibility is what? Before some function you are using int, and in the round bracket also you are using int. So its meaning is what? Its meaning is sum is integer type of function. It means some function will return integer value to the main function, and in the round bracket, if int is mentioned, its meaning is what? Main function is passing certain means what? Main function is passing an integer type of value from main function to user defined function sum. येतं का लक्षात? तिन्ही possibilities. Hello hello hello. Yes, sir. So this is the definition. This is the definition of main function. About main function again, some kind of thing, and I would like to share with you. And when main function you are defining, for main function only definition is sufficient. When you are using main function, so only definition is sufficient. Okay, you should not supposed to declare, you should not supposed to call, because if we will be calling main function in same program, so what is happening that already we have seen, learned, yes, in previous program. Hello hello, मेन फंक्शनला कॉल करायचं नाही, कॉल केलं तर ते कशा अडचण आणतं हे बघितलं आपण. ऍबनॉर्मल टर्मिनेशन प्रोग्राम असं काहीतरी झालं तिकडे. येस. हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. So main function we should not supposed to call. Simply definition of main function is sufficient, and this is definition. Definition म्हणजे काय? ह्या मेन फंक्शननी काय काय काम करायची आहे, that we are defining in the program, and machine will help us to execute all those instructions with the help of main function. And येतं का लक्षात बघा. If you want to declare main function, you can declare. That is optional. Declaration of main function is optional. ते आपण बघूया ना, प्रोग्राम लिहिताना मला थोडंसं आठवण करा. डिक्लेअर करून दाखवू आपण मेन फंक्शनला, पण डिक्लेअर करण्याची गरज नाही. दॅट इज ऑप्शनल आहे. अँड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मेन फंक्शन. अँड इन द डेफिनेशन we have written some code. Let us try to understand what is the meaning of each and every instruction which we have written in the opening and closing curly bracket. Okay, int पहिलं स्टेटमेंट, दिस इज डिक्लेरेशन ऑफ व्हेरिएबल्स. आता आपण धडधडीत सांगू शकतो, बऱ्याच गोष्टी शिकलो आपण. शेवट आलो आता ह्या सब्जेक्टच्या. नो and result, these are the two variables which are an integer type of variable. Such kind of information machine will understand and from this first statement, from this first instruction. बरोबर. hello, int and result, these two variables are an integer type of variable. Such kind of information machine will understand from first statement, from first instruction. Yes. hello hello. Yes, sir. Main function will call to CLR SCR function. Main function will call to library function. Now it is calling, and it is calling of library function. And when library function will be called, so for what purpose you are calling, that purpose will be
executed by that CLR SCR function. But for library function, only calling is sufficient. We are not declaring and we are not defining, because declaration and calling, both the things are not required for library function. Yes? Hello. Yes. Next, third statement, again main function will call to printf function. Printf function is also library function which will be performing task of displaying and a result on the output screen. So please enter number and such kind of message machine will display on the output screen. Again main function will call to next instruction. Main function will call to scanf function. Scanf function will be called. It is also library function which will be helping us to accept input through keyboard and or keypad in case of mobile. With the help of keypad, तुमच्याकडे कीबोर्ड नसणार, तिकडे कीपॅड असणार. Through the keypad you can give an input and machine will accept that input. To accept input from the user, scanf function will help us, and %d in the round bracket in double quotes, %d represents integer type of value. Machine is ready to accept integer type of value, comma, this is the part of syntax. Ampersand no, meaning of ampersand no is what? At the address of no. and no म्हणजे काय असणार बघा ना, परत एकदा तिकडे आपण पॉइंटर मध्ये शिकलो. no म्हणजे हे असं, हा एक बॉक्स असणार. इंटिजर असेल तर ह्या बॉक्स मध्ये किती बॉक्स असणार? मेन बॉक्स 2 बॉक्स असणार, का तर 2 बाइट्स लागणार इंटिजरला, आणि ह्याला काहीतरी एक ऍड्रेस असणार. मग पहिल्या घराचा असेल किंवा हा हे पहिलं घर घेईल उजव्या डाव्या साईडचं किंवा उजव्या साईडचं पहिलं घर घेईल. येस? हॅलो हॅलो. विशेष म्हणजे बरं का, हे डावं उजवं हे आपण ठरवलेलं आहे, ह्युमन बिईंग्सनी ठरवलेलं आहे ना, डावं उजवं आहे ना. कधी उजव्याला चांगलं म्हणतो आपण, कधी डाव्याला चांगलं म्हणतो, कधी डाव्याला चांगलं म्हणतो, कधी उजव्याला चांगलं म्हणतो. विशेष म्हणजे जर विचार केला आहे ना, लॉजिकली इफ यू विल थिंक, आहे इकडे जर माणूस असेल बघा, इकडे जर माणूस असेल, इकडून जर तू बघत असेल तर हे त्याचं काय झालं? लेफ्ट साइड. हॅलो. आणि ही त्याची काय झाली? राईट साइड. इकडून जर बघत असो, आता तुम्ही ग्राफिक्स वगैरे शिकताय बरंच काय, बरं काय, इकडून जर बघत असो तर ही लेफ्ट साइड झाली, ही राईट साइड झाली. तसंच विचार करा, इमॅजिनेशन आहे ना, लॉजिकली यू कॅन थिंक. समजा इकडून मी बघत असेल इकडे, काय झालं? हॅलो. इकडून जर बघत असेल सेमच पार्ट बघतोय, डावं उजवं चेंज झालं. हॅलो. लॉजिक कसं आहे बघा. मग कशाला डावं म्हणायचं, कशाला उजवं म्हणायचं, उजवं कशाला म्हणायचं, डावं कशाला म्हणायचं? वेगवेगळ्या अँगलनी बघितलं तर डावं उजवं होऊ शकते, उजवं डावं होऊ शकते. हे लॉजिक जे काय आहे ते आपणच ठरवलेलं ना, आपणच नावं ठेवतो, हे डाव आहे, हे उजवं आहे, हे उजवं आहे, हे डाव आहे. लॉजिक इज टोटली डिपेंड्स ऑन अस. येस? येस. बघा ना, काहीतरी वेगळं जाता थोडस काहीतरी वेगळं आहे. पर्स्पेक्टिव्ह जो आहे ना, तो इम्पॉर्टंट आहे ना. पर्स्पेक्टिव्ह आहे, व्हॉट काइंड ऑफ थिंग्स you are thinking and in what way you are thinking, and that is called as, in next level, that is called as a perception. And if we are able to change our perception, it is called as it means you are trying to shift the paradigm, and it is called as paradigm shifting. It is called as paradigm shifting. Paradigm shifting म्हणजे भरपूर मोठी गोष्ट आहे ती, लक्षात घ्या. अँड ते पॅराडाइम शिफ्ट करण्याची ताकद प्रत्येकामध्ये आपल्या 45 जे काही जॉईन झाले तिकडे ना, 45च्या 45 जणांमध्ये ती ताकद आहे पॅराडाइम शिफ्ट करण्याची. आणि पॅराडाइमचा अर्थ जर थोडासा बघितला तिकडे गुगल वरती टाकून, तुमच्यासाठी इझी आहे बरं का. आमच्यासाठी आम्हाला डिक्शनरी हुडकत बसायला लागायच्या, आणि त्याच्यामुळे आमचं इंग्लिश एवढं चांगलं झालं नाही बरं का. आमच्या काळात जर असं काही मोबाईल फिबाईल असला असता तर मॅक्सिमम टाइम आहे ना, यू विल हॅव टू युटिलाइज इन फाइंडिंग दी थिंग्स, अंडरस्टँडिंग दी स्पेलिंग्स अँड लर्निंग, आणि ह्याच्यामध्ये घालवा आहे ना. डेफिनेटली बऱ्याच गोष्टी तुम्ही शिकचाल आहे. असं एक थोडस जाता एक बरं का, थोडेफार उन्हाळे पावसाळे जास्त बघितले तर असं थोडस समजत आहे. तेवढा सांगायचं आहे का नाही, तुम्हाला काय करायचं आहे का नाही, अगेन इट्स अप टू यू. येस?
हॅलो, बरोबर का? येस. Yes, sir. पॅराडाईमचा अर्थ जर बघितला तर पॅटर्न आहे बघा ना, पॅटर्न आहे. आपण आपलं जे आयुष्य जगतोय ना ते एका पॅटर्न मध्ये जगतोय ना. सकाळी उठायचं, परत काहीतरी करायचं, परत काहीतरी करायचं, परत झोपायचं, परत उठायचं, परत काहीतरी करायचं, झोपायचं, परत उठायचं, काहीतरी करायचं आहे. दिस इज पॅटर्न आहे. पॅराडाईम शिफ्टिंग that is possible, but when you will start and thinking and if your thinking is giving a specific particular direction to you and which will motivates, which inspires you and throughout your life, definitely you can change your काय म्हणणार बघा पॅराडाईम, यू कॅन चेंज युअर पॅटर्न. जे काही तुम्ही लाईफ जगता त्याच्यामध्ये थोडंसं चेंजेस होऊ शकतात. येस, विचार करा या गोष्टीचा. हॅलो, पॅराडाईम शिफ्टिंग. And for this, what is required? Change in perception. What is mean by perception? How you are thinking. It means at the end, ultimately, if you will think about ourselves, once again, human is nothing but collection or group of thoughts. Human म्हणजे काय बघा, तुम्ही म्हणजे काय आहे ना, तुम्ही म्हणजे काय ह्याचा विचार करा, तर तुम्ही म्हणजे फक्त एक विचार आहात ह्याचा विचार करा, बरं का? तुम्ही एक विचार आहात ह्याचा विचार करा. येस, लेट अस कम बॅक टू आवर आहे ना, काय म्हणणार बघा ना, ट्रॅक. वी शुड नॉट सपोज टू मिस आवर ट्रॅक. कुठपर्यंत आलो आपण? स्कॅनअप कळलं का? एम्परसाइंड एनो पशी आलो. Ampersand eno means what? At the address of no, and at the address means what? There will be one memory location, and that memory location is having a specific address of the memory location. And मग ते पहिलं असेल, मग पहिलं एकतर इकडचं असू शकतं किंवा इकडचं असू शकतं ना. नॉर्मली आपण ह्याला पहिलं म्हणतो, असं पण पहिलं म्हणू शकतो आहे ना. ह्याला पहिलं म्हणा, ह्याला दुसरं म्हणा, इट डिपेंड्स. इकडून जर इकडे डायरेक्शन असेल तर हे ऍक्च्युली पहिलं झालं आणि हे दुसरं झालं. पण जर डायरेक्शन इकडून इकडे असेल, थोडस चुकलं बघा, अशी जर डायरेक्शन असेल तर इकडून इकडं पहिलं हे झालं, हे दुसरं झालं आहे. आणि जर इकडून इकडं जर कोण जात असेल तर हे पहिलं झालं आणि हे दुसरं झालं. येस, हॅलो, विचार करा कसं पण पहिलं दुसरं आहे. कॉम्पिटिशन नी एक्सलन्स येतो का नाही ह्याचा पण विचार करा, बरं का? कॉम्पिटिशन आणि एक्सलन्स ह्या दोन गोष्टी वेगळ्या आहेत, बरं का? कॉम्पिटिशननी इन्फिरियरिटी कॉम्प्लेक्स येतो असं म्हणतात बरं का? तुम्ही विचार करा, मग कॉम्पिटिशन असली पाहिजे का एक्सलन्स असलं पाहिजे ना? लेट अस ट्राय टू गेट अन एक्सलन्स इन आवर लाईफ. अँड व्हॉट इज मीन बाय एक्सलन्स दॅट यू फाइंड आउट. तिकडं जास्त नाही सांगत बसू आपण, ठीक आहे? कळलं काय? स्कॅनअप एम्परसाइंड. हॅलो, बघा ना, पुढे जाऊया आपण, ठीक आहे? नाव when we will go to next statement, when main function will go to next statement, next instruction is what? Result is equal to sum in the round bracket, no is mentioned, semicolon. So from this statement we can understand some function is being called and some function is being called by main function. Main function कडून ते some function बोलवलं गेलंय. In the round bracket, value of no we are trying to pass from main function to user defined function. It means meaning of this statement is what? We are calling our user defined function, but while calling simultaneously we are passing the value, and as we are passing the value, so this sum function will become call by value type of function. Arjun? No, sir. So this is called by value type of function where value of no which will be entering with the help of main function. Main function is having an understanding of no value because no and result both variables are declared locally. Their scope is also limited for the main function, and therefore what we are doing, we are passing the value of no variable to the sum function. After this काय होणार बघा, main function will call to sum function. हे लक्षात घ्या ना, main function is calling to sum function. Once sum function is being called by main function, at that time control of the computer will jump directly from calling to the definition of main function. म्हणजे तो खाली जाणार इकडे. आता हे थोडस क्लिअर नाही होत आहे, हा ड्रॉबॅक आहे ना. स्क्रीन खाली केलं की ते रंगवलेलं तसंच राहत आहे. थोडस चुकलंच माझं, हे झूमचं हा ड्रॉबॅक आहे बघा ना. Here these are the issues म्हणून आहे ना.
in future definitely Zoom will update and his version in this application. This is the drawback, this is the error म्हणू आपण, this is the problem म्हणू आपण, this is the issue म्हणू with Zoom. And if I am writing something on the screen and if I am scrolling it down, and so whatever I have written, okay, it remains on the screen and it is disturbing. Yes, hello, येतंय का लक्षात काय प्रॉब्लेम आहे? हॅलो, Yes. बघा ना प्रॉब्लेम कसा आहे बघा ना, बरेच प्रॉब्लेम्स आहेत, भविष्यामध्ये हे हळूहळू डेव्हलप होतील. बघा ना आता सध्या आपण एकच स्क्रीन शेअर करू शकतोय. This is also drawback. If I wanted to show you more things and at a time, more screens at a time, that is not possible. And yes, that is also drawback. Hello, येतंय का बघा ना, भविष्यात हे हळूहळू कोणाला सुचलं, हे कुणी मांडलं तिकडे, झूम कंपनीला पण वाटलं की yes, we will have to develop in that sense, and where an customer or a client will be able to display or share and more than one screens at a time. मला कधी कधी बरं का आपल्या नोट्स पण शेअर करायचे असतात, मला ते टर्बो सी पण उघडायचं असतं, पण ते मला ऍट ए टाइम दोन्ही स्क्रीन शेअर नाही करता येत. मग मला एक स्क्रीन बंद करायला लागते, दुसरी स्क्रीन उघडायला लागते, दुसरी स्क्रीन बंद करून परत आपल्याला ती प्रोग्रामिंगची स्क्रीन उघडायला लागते. येतं का लक्षात? हॅलो, येस, हॅलो. इफेक्ट कसं असतं बघा ना, सॉफ्टवेअर्स मध्ये इश्यूज कसे असतात हे पण आपण थोडस जाता जाता शिकतोय. मी हे क्लिअर करतोय स्क्रीन, पण तेच आहे इथे जर गेला तुम्ही कशामध्ये, ॲक्रोबॅट रीडर नावाचं हे सॉफ्टवेअर आहे, जिकडे आपण हे पीडीएफ फाईल्स आपण ओपन करू शकतो. तर इथे एक पेन दिलाय त्यांनी ड्रॉ म्हणून. समजा मी जर इथे ड्रॉ केला असतं ह्या पेनाने, बघा हे दिसतं का हे पेन? हॅलो, हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. ह्या पेनाने जर ड्रॉ केलं असतं तर मात्र मग थोडस फायद्याचं झालं असतं असं म्हणू आपण. बघा म्हणजे हे असंच राहिलं. आणि इथून आहे, सो फ्रॉम हिअर अँड व्हॉट विल हॅपन, some function is being called by main function, and now if I will be scrolling it down, so it will remain as it is on the screen. Yes, आता ते बघा ना त्याच्या सोबत नाही आलं खाली ते. येस, कळतं का बघा ना झूमचा इश्यू? हॅलो, कळलं का Yes. कोणाला? चला, so control of the computer will jump from some function, calling of some function to the definition of some function. We defined our some function after the main function. इथे आपण defining चालू झालं इथे. So this is definition, and this is definition of some function, and in the round bracket we have mentioned int no. So whatever value you will be passing from main function to the user defined function sum, that will be passed in this no variable. आता दिसायला जरी हे पण सांगितलं आपण, दिसायला जरी हे no सेम असले, सम मधलं no आणि हे जरी सेम असले तरी त्यांच्या व्हॅल्यूज ह्या वेगळ्या राहतात. फक्त कॉल बाय व्हॅल्यू मुळे काय पॉसिबल होतं, इकडे जी मेन फंक्शन मध्ये नो ची व्हॅल्यू आहे ना, सेम व्हॅल्यू वी आर एबल टू पास टू दी user defined function sum, and that is possible with the help of call by value type of function. Yes, hello, hello. Yes, sir. आता इथून थोडंसं लक्ष द्या बरं का. समजा आहे ना, सपोज व्हॅल्यू ऑफ वी आर एंटरिंग थ्रू कीबोर्ड, जे काय आपण कीबोर्ड थ्रू व्हॅल्यू टाकणार आहोत, टाकले ते असं 3 टाकले असं समजा. ओके, 3 व्हॅल्यू वी हॅव एंटर्ड, अँड what 3 value machine will store and at the address of no variable. At the address of no variable means what? In the memory location of no variable it will be stored. And मग no ची व्हॅल्यू इनडायरेक्टली no ची व्हॅल्यू 3 झाली असं समजू. and 3 व्हॅल्यू वी आर पासिंग फ्रॉम मेन फंक्शन टू युजर डिफाइंड फंक्शन. मग इथे no ची व्हॅल्यू किती आली हो सम फंक्शन मध्ये? पहिली व्हॅल्यू, हॅलो, 3. यस, Yes. इथून बघा ना, इथं आलं डिसिजन कंट्रोल स्टेटमेंट वी हॅव रिटन इन द युजर डिफाइंड फंक्शन सम. no is not equal to 0. दिस इज डिसिजन कंट्रोल स्टेटमेंट. डिसिजन घेणार मशीन आहे ना, आपण शिकलं डिसिजन कंट्रोल स्टेटमेंट, लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट. मग जे no ची व्हॅल्यू 3 आहे तरी ते टाकायची 3 is not equal to 0. ट्रू ऑर फॉल्स? 3 हे शून्य नाही, 3 हे शून्य नाही, हे लॉजिकल कंडिशन ट्रू आहे. लॉजिकल कंडिशन ट्रू असल्यामुळे कसं झालं बघा, लॉजिकल कंडिशन ट्रू असल्यामुळे इथं आला तो, इथं no ची व्हॅल्यू
3 आहे इथे असं म्हणू आपण. NO ची व्हॅल्यू 3 आहे प्लस सम. Once again we are calling an some function is being called by some function is being called by some function. बरोबर, हे रिकर्शन झालं. हॅलो. Yes, sir. some Yes, sir. function is being called by some function नी some function ला बोलवलं इकडे, पण बोलवत असताना व्हॅल्यू मात्र गोल कंसात वेगळी पास करतोय आपण. त्याच्या मागे रिझन आहे, आपल्या लॉजिकचं रिझन आहे ते. ठीक आहे. सो इन द राउंड ब्रॅकेट व्हॉट इज मेन्शन्ड NO-1 and NO-1 means initially value of NO is 3 and so 3 minus 1 value of NO-1 value of 3 minus 1 it will become 2 means 2 and असं होणार. ते वाचताना असं वाचलं जाणार sum 2 and sum 2 means some function is being called and again, and when sum 2 such kind of value again you are passing in the same function that is sum. Therefore now value of NO will become 2. येतं का लक्षात? Yes, sir. सुरुवातीला 3 होती ती आता 2 झाली बघा. Again decision control statement will be tested. Logical condition for decision control statement will be tested. 2 is not equal to 0. Again logical condition remains true. So machine will go to return. Now value of NO is 2. 2 plus sum in the round bracket NO minus 1. 2 minus 1 1. Sum 1 means what? Again this is also an calling of some function. Sum 1 and again it will be called and again it will be called. Now value of NO will be passed as 1 and by this same function sum function कडूनच एक व्हॅल्यू पास केली गेली स्वतःलाच. ठीक आहे. Now value of NO will become 1. Again decision control logical condition for decision control statement will be tested. 1 is not equal to 0. Again logical condition remains true. Again return. Now value of NO is 1. Here I will write. इथे लिहितो मी 1 plus काय होणार सांगा? Sum in the round bracket 0. Sum in the round bracket 0. It means now 0 value will be passed in the sum function at the time of calling and sum 0 and now 0 is not equal to 0. True or false? False. Therefore decision control statement for if decision control statement of this if and for this if and logical condition is not remaining true for this if statement. Therefore control of the computer will jump towards this directly else statement, and in else statement we are returning an 0. Now at this moment value of NO is 0. काय अडचण? No, sir. आता तुम्ही म्हणणार इकडे बेरीज कुठे झाली आहे? कळत नाही इकडे बेरीज कशी झाली. बरोबर का? हॅलो. How actually addition of 1 plus 2 plus 3 is happening? That is totally it is not possible for us. Most of the times most of the developers they are using an recursive kind of functions. Why? What is the reason? Because such kind of coding if you will be doing an हेच प्रोग्राम आपण while आणि do while नी वापरू शकतो. while हे do while for हे इझिली समजू शकतं सगळ्यांनाच. But when you are calling your function recursively at that in such kind of coding and it is very difficult to understand and sometimes it is very difficult to understand to others. मग तुमच्या कोडिंग मध्ये थोडंसं तुम्हाला सिक्रेसी मेंटेन करायची असेल, सम प्रायव्हसी इफ यू वॉन्ट टू मेंटेन, दुसऱ्याला आपला कोड कळला नाही पाहिजे आणि सच काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशन्स इफ यू वॉन्ट टू यूज अँड देन यू कॅन कॉल युअर फंक्शन्स रिकर्सिव्हली. असं थोडंसं म्हणू आपण. काय अडचण? थोडासा फ्लो लक्षात नाही आहे तिकडे, पण जर समजून घेतलं तर इझी आहे ते. इथपर्यंत काय अडचण? हॅलो. यस. आता कसं ते एक्झिक्युशन होतं बघा. थोडस हे फ्लो सांगितला मी इकडे, फ्लो सांगितला, हे थोडस क्लिअर करू आपण. आता इथे अॅक्रोबॅटचा प्रॉब्लेम काय बघा, आणि इकडे त्यांनी क्लिअर ऑल नावाचा असं काय बटन नाही दिला आणि सगळं खोडत बसायला लागते. आणि हा ड्रॉबॅक, झूमचा वेगळा ड्रॉबॅक, ह्यांचा वेगळा ड्रॉबॅक, सगळं खोडत बसा आहे ना स्क्रीनवरच बघा.
एक चांगलं तर एक असं. कळलं का? हा, आता काय बघा, इनिशियली main function is calling to some function and main function will call to some function. मग कसं होणार बघा, मेन फंक्शनची काहीतरी एक फ्रेम असणार. येस, आता फ्रेमच्या भाषेत थोडस समजून घ्या. मेन फंक्शनची स्वतःची एक फ्रेम असणार. हे मेन फंक्शन कोणाला बोलवतंय? हॅलो हॅलो, सम फंक्शन. सम फंक्शनला बोलवतंय. ठीक आहे, सम फंक्शनला बोलवल्यानंतर व्हॅल्यू पास करतंय. किती पास करतंय? आपण 3 कन्सिडर करतोय. सो इन द राउंड ब्रॅकेट यू कॅन मेन्शन 3. येस Yes, sir. मग सम 3 फंक्शन कॉल झालं म्हणून आपण सम 3 फंक्शन कॉल झालं. सो सम 3 फंक्शन it will machine will generate another frame which will be called as an sum 3 function. sum 3 function कोणाला कॉल करतोय? अगेन स्वतःलाच कॉल करतोय. Sum. sum 3 function is calling to Sum ला. sum, but at that time we are reducing value n of no by 1. so sum 2 ला कॉल हो. करतोय म्हणून आपण. Once sum 3 function will call to itself means it is calling to sum 2 function. We are changing the values, and as we are changing the values, it will be calling, it will be generating another frame. Let us call it as an sum 3. Sorry, Sum sum 2. 2. Sum 1. Sum 2. Sorry, sum 2. Sum 2, sir. मग इकडे परत काय होणार? Someone. Sum 2 frame will call to someone बघा ना. Sum 2 frame will call to someone. इंग्लिश कसं झालं बघा ना. Sum 2 function will call to someone म्हणजे कोण? someone बघा. अगेन this someone frame will call to, सांगा, someone इथे येणार. someone Someone. function once sum 2 call Someone. once sum 2 frame will call to someone function. At that time someone frame gets generated and someone function will call to again sum 0. Yes, Sum 0. Yes, sir. Yes, sir. अगेन सम 0 फ्रेम गेट्स जनरेटेड. काय अडचण येतं का लक्षात? बघा, सम 0. आणि मला वाटतं सम 0 जनरेट होऊन थांबला प्रोग्राम आपला. येस Yes, Yes, sir. sir. सम 0 बघा. मग इथे तेच इथे लिहिलेलं आहे. थोडस बघा ना, तेच इथे लिहिलेलं आहे. दिसतंय का? कोण कुणाला बोलवतंय? कशा फ्रेम जनरेट होतात आहेत? काय अडचण? आपली एनो ची व्हॅल्यू आपण मेन फंक्शन थ्रू 3 पास करतोय. येस, वी आर पासिंग 3 व्हॅल्यू फ्रॉम मेन फंक्शन टू सम फंक्शन. इज इट? Yes, sir. मग इथे 3 पास झाली व्हॅल्यू. फ्रेम 3 गेट्स जनरेटेड. वी आर चेकिंग सम लॉजिकल कंडिशन्स अँड वी आर इफ ची लॉजिकल कंडिशन ट्रू होते इकडे प्रत्येक ठिकाणी. बघा, मला वाटतं सम 3 ला ट्रू होते. आणि सम 3 आहे ना, सम 3 फ्रेम आहे ना, सम 3 फ्रेम विल कॉल टू अँड सम 2 फंक्शन अँड सम 2 फ्रेम गेट्स जनरेटेड. येस, हॅलो. Yes, Yes. sir. मग इथे परत तो सम 2 आहे ना, सम 2 फंक्शन विल बी कॉलिंग टू अँड सम 1 फंक्शन. Someone function, one sum 2 function will call to someone function. At that time someone function's frame gets generated म्हणू आपण. Again someone function will call to sum 0. Someone function will call to sum 0 frame, someone function, and someone frame gets generated. And someone function again when you will be passing a value over here. And so logical condition इथे बघा आता आहे ना, logical condition for if statement becomes false. बरोबर का? 0 is not equal to 0 is false. 0 is equal to 0 हे true. 0 is not equal to 0 false. Therefore control of the computer is jumping towards return no. आणि हे स्टेटमेंट एक्झिक्यूट झालं. मग रिटर्न एनो म्हणजे रिटर्न एनो ची व्हॅल्यू किती हो फ्रेम साठी? हॅलो, सांगा. मी इथे लिहितो एनो ची व्हॅल्यू फॉर सम 0 फ्रेम. हॅलो, 0. एनो ची व्हॅल्यू फॉर सम 1 फ्रेम. हॅलो, एनो ची व्हॅल्यू फ्रॉम सम 1 फ्रेम. हॅलो, एनो ची व्हॅल्यू फॉर सम 1 फ्रेम. हॅलो, 1 करेक्ट. एनो ची व्हॅल्यू फ्रॉम सम 2 फ्रेम. हॅलो, एनो ची व्हॅल्यू फ्रॉम सम 2 फ्रेम 2. एनो ची व्हॅल्यू फ्रॉम सम 3 फ्रेम 3. येतं का लक्षात? बघा, नाव रिटर्न एनो मीन्स व्हॉट?
some zero frame is returning no value to someone frame. मग इकडून तो इकडे रिटर्न केली आणि ह्या फंक्शननी जिथे कॉल झालं तिथे तो व्हॅल्यू पुट करतो 0. आलं का लक्षात हे 0 कसं आलंय? हॅलो, Yes, येतं का sir. लक्षात? Yes, sir. रिटर्न 0 आहे ना, रिटर्न एनो म्हणजे 0 व्हॅल्यू इट विल बी रिटर्निंग टू प्रिव्हियस फ्रेम आहे, प्रिव्हियस फ्रेम. सम एनो -1 ची व्हॅल्यू तो 0 ठेवणार का तर इकडनं त्या ह्या फ्रेम कडनं ही रिटर्न झाली व्हॅल्यू. येस Yes, sir. Yes, sir. बट व्हॅल्यू ऑफ एनो आहे ना, बट व्हॅल्यू ऑफ एनो फ्रॉम सम वन फ्रेम इज 1 म्हणून इकडे 1 + 0 आलं. हॅलो, येस, Yes, sir. Yes, 1 sir. + 0 that is 1. This 1 will be transferred and or it will be returned back to the sum2 frame. मग ते इथे येऊन बसणार. 1 व्हॅल्यू जी ह्या दोघांची बेरीज झाली, ह्या दोघांची जी बेरीज झाली आहे ना, 1 + 0 ची जी बेरीज झाली 1, ते 1 म्हणजे इथे बसणार. बट व्हॅल्यू ऑफ एनो आहे ना, व्हॅल्यू ऑफ एनो फ्रॉम फ्रेम 2 आहे ना, फॉर फ्रेम 2 इज 2 म्हणून 2 + 1 आलं. अँड 2 + 1 दिस व्हॅल्यू विल बी रिटर्न. आता हे बरं का, ह्या विद्यार्थ्यांनी लिहिताना इकडे इज इक्वल टू लिहिले चुकून, हे इज इक्वल टू नाहीये नोट्स मध्ये, थोडस समजून घ्या. येस, इज इक्वल टू येत नसते इथे. हॅलो, त्या विद्यार्थ्यांकडून चुकून इज इक्वल टू लिहिलं गेलंय, माहित नाही मे बी. येस, नाउ हिअर व्हॉट विल हॅपन, 2 + 3 किती येणार? 2 + 1, 3. 1, हा, sir. 2 + 1 किती येणार? 3. 3 आहे. सो 3 व्हॅल्यू आहे ना, 3 व्हॅल्यू विल बी रिटर्न आहे ना फ्रॉम फ्रेम 2 टू फ्रेम 3. 3 व्हॅल्यू विल बी रिटर्न फ्रॉम फ्रेम 2 टू फ्रेम 3 म्हणून ते 3 इथं आलं. ह्याची व्हॅल्यू म्हणजे इथं त्यांनी पुट केली. बट फॉर फ्रेम 3 व्हॅल्यू ऑफ एनो इज 3. येस, इथे लिहिले आपण. हॅलो, Yes, sir. Yes, sir. मग इकडून पहिल्या प्रिव्हियस फ्रेमनी रिटर्न केलेली व्हॅल्यू ही 3 + 3 हे अशा पद्धतीने किती आलं? 6 आलं. 6 व्हॅल्यू विल बी रिटर्न बॅक टू द मेन फंक्शन. व्हॉट इज द रिझन? बिकॉज मेन फंक्शन इज कॉलिंग टू sum3 फंक्शन. येस, देअरफॉर दिस 6 व्हॅल्यू विल बी रिटर्न बॅक टू द मेन फंक्शन. आणि मग ती कुठे येऊन बसते? ती इथे येऊन बसते. रिटर्न केल्यावर वापस इथे येऊन बसते ती व्हॅल्यू. 6 व्हॅल्यू ही कॉलिंग इथे झालं, इथे येऊन बसते, इथे येऊन बसते. आणि ही जी 6 व्हॅल्यू आहे ती कशात स्टोअर होते? हॅलो, Result. रिझल्ट नावाच्या व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर होते. रिझल्ट नावाचं व्हेरिएबल हे आपलं लोकल व्हेरिएबल आहे मेन फंक्शनच्या आतमधलं. आणि त्याच्यामुळे मेन फंक्शनलाच अधिकार आहे एनोची रिझल्टची व्हॅल्यू, सॉरी, मेन फंक्शनलाच अधिकार आहे रिझल्टची व्हॅल्यू आउटपुट स्क्रीन वरती दाखवणे. म्हणून मग शेवट आपण ऍडिशन ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 टू एंटर्ड नंबर जो काय असेल तुमचा 3 पर्यंतची बेरीज, 1 ते 3 पर्यंतची बेरीज ही 6 असं उत्तर येतं का लक्षात? हॅलो, कळलं का? Yes, sir. मग इकडे लक्षात घेण्यासारखं किंवा लक्षात ठेवण्यासारखं जर काय असेल तर ते लॉजिकच आहे, लक्षात घ्या. आणि ते कसं एक्झिक्यूट होत आहे ना, एकदा बघा ना, एकदा आहे ना, वन्स यू विल अंडरस्टँड द थिंग्स, ओके, वन्स यू विल अंडरस्टँड द लॉजिक, then it is very easy to convert our logic in the form of program. आपल्याला हे सगळं आलं लक्षामध्ये, हे आपल्या डोक्यामध्ये राहिलं सगळं, तरच आपण प्रोग्राम लिहू शकतो. बिना कॉन्सेप्टचं नुसतं प्रोग्राम जर पाठ करत बसलो तर त्याला प्रोग्रामर म्हणता येत नाही. त्याला मार्क्स पडतील, ठीक आहे, 100 पैकी 100 पण पडतील. बट if you will not understand the logic behind it, you cannot write your own programs. Let us try to think. लॉजिक जर येण्यासाठी परत थिंकिंग लागतं तिकडे बघा. आणि थिंकिंग साठी परत मग काय काय लागतं ते बघा, बरोबर. थोडक्यात जर तुमचं लॉजिक इम्प्रूव्ह करायचं असेल तर फक्त थिंकिंग करायला चालू करा. वेगवेगळ्या गोष्टी स्वतःला विचारा, हे असंच का, हे तसंच का,
परत एकदा सांगतो मी, बघा ना, रिपीट झाला असेल तर माफ करा. कुठलाच क्वेश्चन ह्या जगामधला चुकीचा नसतो. दिलं गेलेलं आन्सर हे चुकीचं असू शकेल. यस, वाक्य काय बघा. हॅलो, if somebody is asking sir. any kind of question, and if somebody is asking any kind of question, we should not supposed to consider that question is wrong, and whatever answer you will be giving to that question, that may be wrong. तो तुमचं क्वेश्चनला त्या दिलेला आन्सर हे चुकीचा असू शकेल. जगातला कुठलाच प्रश्न हा चुकीचा प्रश्न नसतो. त्याला दिली जाणारी उत्तर ही चुकीची असतात. हे थोडस समजून घ्या. मजेशीर वाक्य आहे, मजेशीर गोष्टी आहेत, फक्त हे समजून घ्या. यस. हॅलो, Yes, sir. काय अडचण? फ्रेम्स कशा जनरेट होतात, कसं काय होतं, हे थोडस बघा ना. वाटायला थोडस कॉम्प्लेक्स क्रिटिकल वाटेल, बट इट्स व्हेरी इझी अँड वन्स यू विल अंडरस्टँड इट. देअरफॉर ट्राय टू अंडरस्टँड द थिंग्स. यस. हॅलो, Yes, sir. घेऊया का मग प्रोग्राम? Yes, Yes, sir. sir. आल्यात का गोष्टी लक्षात? बघा, काय अडचण असेल विचारू शकता बरं का. हॅलो, वापरायचं कारण काय, बरेच प्रोग्रामर्स वापरत नाहीत ह्या गोष्टी. जे वापरतात ते थोडस वेगळ्या पद्धतीने कोडिंग जर आपण लिहिलं तर मोस्टली थोडस हे डिफिकल्ट आहे ना डायजेस्ट होण्यासाठी. एका झटक्यामध्ये गोष्टी बघा ना, काही गोष्टी असतात एका झटक्यात बघितलं की कळतं आपल्याला गोष्टी. काही गोष्टी अशा असतात की हजारो वेळा जरी बघितलं त्या गोष्टीकडे तरी त्या गोष्टी लवकर नाही समजत. हा, समजतील पण थोडासा वेळ लागेल मे बी. येस. हॅलो. Yes, sir. आणि सगळ्या गोष्टी ह्या बघा ना टाइम पाशी येऊन थांबतात. असं काही रिसर्च करतात आहेत लोक बरीच काही. 3 डायमेन्शन्स आपण शिकतोय ना ग्राफिक्स मध्ये. तुम्ही 3 डायमेन्शन शिकताय ना, फर्स्ट डायमेन्शन, सेकंड डायमेन्शन, थर्ड डायमेन्शन, बरोबर. 4th डायमेन्शन हे टाइम आहे असं सध्या थोडस अभ्यास चालू आहे बघा ना. ह्याच्यावरती पण बरेच काही डायमेन्शन्स आहेत. टोटल 11 काहीतरी आहेत असं युट्यूब काहीतरी सांगतंय. युट्यूबवर बरेच काय असे व्हिडिओ आहेत. मग ते प्रत्यक्षात आहेत का नाहीत हे अजून कोणालाच नाही माहित. ठीक आहे, फक्त लोक सध्या सांगतात आहेत. त्याचा विश्वास जसा बसत जाईल तसा पुढच्या गोष्टी येत जातील आपल्या समोर. इज इट? हॅलो. Yes, sir. तर 4th डायमेन्शन सध्या म्हणतात आहेत बरेच जण की टाइम आहे ना, टाइम. त्या टाइमचा विचार केला तर ते 4th डायमेन्शन आहे. म्हणजे आपण त्या बघा ना, तुम्ही जर विचारलं आहे की एक 5 वर्षापूर्वी आहे ह्या तारखेला आहे काय करत होता किंवा कुठं होता, मग ते 4th डायमेन्शन येतं का लक्षात? बघा ना, दॅट इज 4th डायमेन्शन. इफ वी आर रिलेटिंग विथ टाइम अँड इफ यू विल अचीव इट mathematically or some kind of ways, and you can go to that particular dimension, and if you will go to that particular dimension obviously you will become god असं म्हणतात ते, बरोबर. का तर तुम्ही भविष्यात फ्युचर मध्ये कुठे पण जाऊ शकणार. इज इट? हॅलो, विचार करा. यस. यस. समजलं नसेल तर सोडून द्या. लेट अस राईट प्रोग्राम. Yes, Yes, sir. sir. स्क्रीन दिसते का? यस. .c नावाचा प्रोग्राम ऑलरेडी आहे. एस्केप दाबायचं. F2. 11.c. 11.c नावाचा प्रोग्राम नाहीये. लेट अस राईट आवर प्रोग्राम. सी प्रोग्राम टू कशासाठी लिहितोय आपण? टू परफॉर्म ऍडिशन ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to entered number by using, म्हणून इकडे आहे ना, बाय युझिंग कोणतरी लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट वापरून करण्याचा प्रयत्न करेल. बाय युझिंग कसलं फंक्शन? बाय युझिंग
calling user defined function recursively. Yes, बरोबर. Yes, sir. कॉलिंग ते पण परत युजर डिफाईन्ड फंक्शन कसलं आहे आपलं, कॉलिंग कॉल बाय व्हॅल्यू टाईप ऑफ युजर डिफाईन्ड फंक्शन रिकर्सिव्हली. येतं का लक्षात? हॅलो हॅलो हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. कसं आहे बघा, आपल्याला स्टेटमेंट्स पण लिहायला यायला पाहिजेत बरं का. ह्याला स्टेटमेंट्स म्हणतात, ह्याला प्रोग्राम स्टेटमेंट म्हणतात. तुम्ही सेकंड इयर, थर्ड इयर, फायनल इयरला गेल्यानंतर तुम्हाला असे स्टेटमेंट स्वतःचे लिहायला यायला पाहिजेत. मग तुमचं ते प्रोजेक्टचं स्टेटमेंट असेल, तुमच्या थिसिसचं स्टेटमेंट असेल, तुम्ही जे काही रिसर्च करणार आहे त्याचं स्टेटमेंट असेल, आणि त्या स्टेटमेंटचा आपण मरेपर्यंत अभ्यास करणं. येतं का लक्षात बघा. असे काही स्टडी, असे काही रिसर्च केलं जातो म्हणून आपण काय बघा. यस. मग काय काय जण पोस्ट ग्रॅज्युएशन करतात. आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ युअर अंडर ग्रॅज्युएशन 4 वर्ष संपल्यानंतर अजून पुढे शिकतात 2 वर्ष. मग ते 2 वर्षात काही जण कम्प्लीट करतात त्यांचं, काही जणांना जास्त वर्ष लागतात, काही जणांना बघा ना, काही जणांना 2 लागतात, काही जणांना 3 लागतात, 4 लागतात, 5 लागतात, असं म्हणू आपण पोस्ट ग्रॅज्युएशन कम्प्लीट करण्यासाठी. जिकडे पीजी कम्प्लीट करतात ते मग ME किंवा MTech अशी काहीतरी डिग्री भेटते. त्याच्या तिथे मग तुम्हाला त्या प्रोजेक्ट बघा ना, BE मध्ये जर असेल तुम्ही तर चौकामध्ये एक प्रोजेक्ट केला जातोय, अंडर ग्रॅज्युएशनचा प्रोजेक्ट म्हणतो आपण त्याला. तुम्ही पुढे अजून ऍडमिशन घेतलं तर 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष तुम्ही स्वतः काहीतरी काम करणार. पहिल्यांदा बघा ना, स्वतः काहीतरी काम करणार. काम केल्यानंतर जे काही काम केलंय तुम्ही ना, त्याचा स्वतः एकट्याचा तो thesis असणार. And that you will be submitting. At the end, you will be facing one kind of viva where guides and external examiner, they will be judging you. Are you really understanding the things what you did in your research? And then you will be awarded. You will be awarded with an MTech or ME degree. Once again, if you wanted to learn further after your post graduation, then you can continue your research further, and we are calling it as PhD. ज्याला काय म्हणतात बघा ना, फिलॉसॉफी ऑफ काय म्हणतात तो, PhD, फिलॉसॉफी ऑफ डॉक्टरेट फिलॉसॉफी काय म्हणतात बघा. PhD चा लॉंग फॉर्म तो काय बघा. MTech ME सारखा आहे ना. MTech म्हणजे मास्टर्स ऑफ टेक्नॉलॉजी म्हणू आपण. ME म्हणजे मास्टर्स इन इंजिनिअरिंग म्हणतात का ऑफ म्हणतात ते पण बघा आहे ना, थोडंसं अवघड आहे ना इंग्लिश. येस. आणि मग नंतर तिकडे आहे ना, डॉक्टर जर व्हायचं असेल तर तिकडे परत अजून आहे मिनिमम आहे ना, मिनिमम 3 नंबर ऑफ इयर्स. मग 3 वर्षामध्ये अजून शिकायचं तिकडे, अजून तुमचा जो काही रिसर्च आहे तो कंटिन्यू ठेवत आहे. अँड देन यू विल बी अवॉर्डेड अँड डॉक्टरेट डिग्री. येस. Yes, sir. येतं का लक्षात बघा. मग तिकडे अजून पण तुम्हाला अजून शिकायचं असलं तर मग डबल डॉक्टरेट होतात काही लोक, डबल PhD आहे. पण विशेष म्हणजे डबल PhD झाल्यानंतर पण डॉक्टर असं लागत नाही ना सुरुवातीला नावाच्या. हे त्यातलं वैशिष्ट्य आहे ना लॉजिकली बघा. जर एकदा डॉक्टरेट झालं तर डॉक्टर लावतात तिकडे. अजून डॉक्टरेट पदवी 2 वेळा मिळते ना. त्याला पोस्ट डॉक म्हणतात. पोस्ट डॉक्टरेट आहे. मग 2 वेळा डॉक्टर लागत नाही. हे का लागत नाही ह्याचा आन्सर नाही माहित. ओके, अशा गोष्टी थोड्याशा. येस. तर शिकत राहा, रिसर्च करत राहा बघा, गोष्टी फाइंड आउट करा ना. ट्राय टू अंडरस्टँड. तुमचा जो काही टॉपिक असेल, जो काही इंटरेस्ट असेल आणि शेवटपर्यंत जावा. stdio.h. किती वेळ राहिला बघा आपला, अजून आहे ना वेळ. येस. Yes, sir. आता विशेष काय बघा बरं का, ज्या वेळेस लॅपटॉप वरती आपण हे टर्बोसी उघडतोय
बाकी सगळे ऍप्लिकेशन दिसत नाहीत आहे ना, किती टाइम झालाय, काय झालंय, काहीच दिसत नाही. Yes. वेगळंच आहे हे. एकदा स्क्रीन मोठी केली आणि एकदा प्रोग्राम लिहायला लागला की पाठीमागं तुम्ही दिसत नाही, काहीच दिसत नाही, असं काहीतरी आहे. वॉइड मेन, त्याच्यामुळे रिस्पॉन्सेस देत जावा. नाहीतर मला एकट्यालाच वाटतं मी एकटाच आहे इकडे. येस, CLR SCR टू क्लिअर द प्रिव्हियस आउटपुट स्क्रीन आहे. गेट CH, हे दोन फंक्शन कॉल करणार मेन फंक्शन. आणि आपण काय करतोय, बिफोर CLR SCR वी आर डिक्लेअरिंग अवर व्हेरिएबल्स. मग आपल्याला काय करायचं आहे, ऍडिशन ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 टू एंटर्ड नंबर. म्हणजे एक नंबर जो आहे तो इनपुट असला पाहिजे. मग इंट नावाचा एक व्हेरिएबल घेतला, n नावाचा एक व्हेरिएबल घेतला, किंवा NO घ्या, इट डिपेंड्स ऑन यू. n घ्या किंवा NO घ्या. NO is variable which is input and through keyboard, and result is the variable where we are trying to store our result. Okay, two variables I have declared in the main function before CLR SCR. It means both variables are local variables for this main function. Is it? Hello. Yes. Yes, sir. Let us input the value of NO through keyboard. NO ची व्हॅल्यू कीबोर्ड थ्रू आपण एंटर करणार आहोत. प्लीज एंटर व्हॅल्यू ऑफ NO and व्हॅल्यू ऑफ NO नंबर म्हणा, इंटीजर नंबर म्हणा, बघा ना, बी स्पेसिफिक. इंटीजर नंबर इज इक्वल टू देन scanf इंटीजर व्हॅल्यू %d, ampersand, कोणाची व्हॅल्यू कशा स्टोअर करायची ऍट द ऍड्रेस ऑफ NO. येस, लेट अस कॉल आवर युजर डिफाईन्ड फंक्शन आहे. मग सम नावाचं एक फंक्शन घेणार आपण, जिकडे कॉल बाय व्हॅल्यू टाईपचा कॉन्सेप्ट वापरायचा आहे. मग त्याला डिक्लेअर करायला लागेल. बघा ना कसं आहे, बघा ना, तुम्हाला जसं जसं सुचल बरं का तसा तो प्रोग्राम लिहायचा आहे ना. विशेष म्हणजे ह्या सब्जेक्ट मधून अजून एक गोष्ट अशी शिकायची आहे की जिकडे आपल्याला गोष्टी जशा आठवतात तशा लिहिल्या तरी प्रोग्राम एक्झिक्यूट होतो. लक्षात घ्या. म्हणजे असं काय नाही की बाबा पहिल्यांदा हे लिहायचंय, पहिल्यांदा ते लिहायचंय, कुठे कसं पण लिहा, नंतर फक्त तुम्हाला कळलं पाहिजे सिक्वेन्स कसा ठेवायचा. येतं का लक्षात? हॅलो. बऱ्याचदा Yes, sir. तुमच्या गोष्टी लक्षात जर राहत नसतील तरी पण घाबरून जायचं कारण नाही आहे ना इकडे. जसं जसं लिहित जाईल तसं तसं गोष्टी लक्षात येतील, जशा येतील तशा लिहित जायच्या आहे. बघा आता इकडे आपल्याला NO ची व्हॅल्यू पास करायची आहे एका फंक्शन मध्ये. मग त्या फंक्शनला नाव द्यायचं, वरती डिक्लेअर करू. मग त्यात पण आपण काय करतोय, आपलं जे फंक्शन आहे ते रिटर्न करणार आहे मेन फंक्शनला. मग ते मग ह्याच्या आधी सांगितलेलं आठवतं का बघा आपल्या नोट्स मध्ये, इंट टाईपचं सम नावाचं फंक्शन घेतलं. इन दी राऊंड ब्रॅकेट एक व्हॅल्यू आपण मेन फंक्शन मधून युजर डिफाईन्ड फंक्शन सम मध्ये पास करणार आहोत. आणि कुठल्या टाईपची व्हॅल्यू पास करणार आहोत, इट्स डेटा टाइप वी विल हॅव टू मेन्शन इन द राऊंड ब्रॅकेट. सो दिस इज डिक्लेरेशन ऑफ, त्याला काय म्हणणार बघा ना, डिक्लेरेशन ऑफ युजर डिफाईन्ड कॉल बाय व्हॅल्यू टाइप ऑफ युजर डिफाईन्ड फंक्शन. येस. हॅलो. येस सर. हा, इथे कळत नाही आपल्याला हे रिकर्सिव्ह आहे का कसलं आहे. रिकर्सिव्ह हे कॉलिंग असतं, त्याच्यामुळे इकडे रिकर्सिव्हली लिहायचा शब्द गरज नाही. येतं का लक्षात? बघा ना, विचार करा. जाऊया पुढे. F2 सेव्ह केला आहे ना. दिस इज डिक्लेरेशन ऑफ कॉल बाय व्हॅल्यू टाइप ऑफ युजर डिफाईन्ड फंक्शन. नाउ लेट अस कॉल आवर सम फंक्शन which is call by value type of user defined function, and we will have to call it रिकर्सिव्हली. मग ते रिकर्सिव्हली कॉलिंग कसं होतंय, रिझल्ट नावाच्या आपल्या लोकल व्हेरिएबल मध्ये रिझल्ट स्टोअर करायसाठी असाइनमेंट ऑपरेटर वापरलं. इथे इज इक्वल टू येतं सम नावाचं फंक्शन, अँड इन दी राऊंड ब्रॅकेट यू विल हॅव टू पास व्हॅल्यू ऑफ NO. इज इट? हॅलो. यस. येस सर. नाव वन्स इथे लिहू आपण. बघा ना, याला काय म्हणणार, कॉल बाय व्हॅल्यू टाइप ऑफ युजर डिफाईन्ड फंक्शन रिकर्सिव्हली. ह्याला रिकर्सिव्हली कॉलिंग झाला असं म्हणू आपण. मग कॉलिंग झाली की आपल्याला कसं आहे बघा ना कॉन्सेप्ट, कॉल झालं की लगेच डेफिनेशन कडे जायचं आहे. लेट अस डिफाईन आवर सम फंक्शन आहे आफ्टर द मेन फंक्शन. वॉइड नाही, कसल्या टाईपचं आहे ते, इंटीजर टाईपचं आहे, इन टाईपचं. का तर ते इंटीजर टाईपची व्हॅल्यू रिटर्न करणार आहे
सम फंक्शन जे युजर डिफाईन्ड फंक्शन आहे ते इंटिजर व्हॅल्यू रिटर्न करणार आहे मेन फंक्शनला, म्हणून इंट सम इन दी राऊंड ब्रॅकेट इंट एनो. दिस इज डेफिनेशन ऑफ कॉल बाय व्हॅल्यू टाइप ऑफ फंक्शन. जर लिहायचं असेल तर इथे लिहू शकतो आपण. हे काय आहे तर डेफिनेशन आहे ऑफ कुणाची, कॉल बाय व्हॅल्यू टाइप ऑफ युजर डिफाईन्ड फंक्शन. येस, हॅलो, येस, काय अडचण इथपर्यंत? No, sir. इफ बघा ना, इफ नंतर डिसिजन कंट्रोल स्टेटमेंट वापरलं होतं आपण, आणि मला वाटतं एल्स, इथे आता आपली कंडिशन होती काहीतरी की एनओ ची व्हॅल्यू ही 0 नाही, ही लॉजिकल कंडिशन होती आपली. येस, प्रिंटएफ, प्रिंटएफ नाही ना, इथे काय केलं तर बघा, रिटर्न, रिटर्न कसं लिहिलं आठवतंय का, इज इक्वल टू, त्या विद्यार्थिनीने चुकून इथे इज इक्वल टू लिहिलं बरं का, इथे इज इक्वल टू नाहीये, नोट्स मध्ये तो असेल तर तुमच्या ते खोडा लक्षात ठेवा, आहे कुठेतरी वहीमध्ये लिहा. एनओ स्पेस एनओ प्लस, कसं कॉल केलं तर ते सम इनटू राऊंड ब्रॅकेट एनओ मायनस No, वन, -1. इनटू राऊंड ब्रॅकेट एनओ -1. आणि मग ह्याला काय म्हणतोय आपण, परत एकदा बघा ना, ह्याला बरं का, ह्याला रिकर्सिव्ह कॉलिंग नाही म्हणू शकत आपण, हे चुकलंय माझं. ह्याला फक्त कॉलिंग ऑफ कॉल बाय व्हॅल्यू टाइप ऑफ युजर डिफाईन्ड फंक्शन. ऍक्च्युअली रिकर्सिव्हली कुठं कॉल झालो, येतंय का लक्षात? इथं रिकर्सिव्हली कॉल होतंय, ते त्याच फंक्शननी त्याच फंक्शनला कॉल केलं, येतंय का लक्षात? हॅलो, Yes, sir. सम फंक्शननी सम फंक्शनला कॉल केलं तर हे रिकर्सिव्ह वेनी कॉल झालं. इथं मेन फंक्शन कॉल करतोय सम फंक्शनला, इथं रिकर्सिव्ह लिहिल्यावर कसं चालेल आहे? येस, चुकलं होतं माझं, मी खोडलं ते. हॅलो, Yes, sir. हा, हिअर वी कॅन राईट अँड कॉलिंग ऑफ, बघा ना काय हे, कॉलिंग ऑफ, कॉलिंग आहे हे कुणाचं तर कॉल बाय व्हॅल्यू, व्हॅल्यू टाइप ऑफ युजर डिफाईन्ड फंक्शन, पण कसं, कसं रिकर्सिव्हली. Because यस, पेस्ट केलं तिकडून, Yes, कट sir. केलं तर इकडे पेस्ट केलं, हे झालं. मग कंडिशन जर ट्रू होत असेल तर ते सारखं सारखं कॉल होत राहणार. कंडिशन जर फॉल्स झाली तर रिटर्न 0 केला पाहिजे, रिटर्न 0. यस, प्रोग्राम आपला संपला. इकडे मी कंपाईल करतोय आधी, एरर काय नाहीये, वॉर्निंग एक आहे, रिझल्ट इज असाइन्ड ए व्हॅल्यू दॅट इज नेव्हर युज्ड. ह्याच्यावरून अर्थ काय आहे की आपलं जे रिटर्न रिझल्ट नावाचा, रिझल्ट मध्ये आपण स्टोअर करतोय, बरोबर का? रिझल्ट आपला ह्या फंक्शन Yes, sir. कडून एनओ ची व्हॅल्यू 3 पास केली तर रिझल्ट मध्ये किती स्टोअर होत आहे? 6. 6. Yes, sir. मग रिझल्ट मध्ये जर 6 स्टोअर होत असेल, सगळ्यात महत्वाची गोष्ट मी विसरली गडबडीत म्हणा किंवा काय, बघा की रिझल्ट जो आहे तो आपल्याला डिस्प्ले करायला पाहिजे आउटपुट स्क्रीनवरती, म्हणून ती वॉर्निंग आली. ही वॉर्निंग का आली कळलं का? कधी कधी बघा ना, आपण विसरलो तर मशीन वॉर्निंग पण देतं, बघा एवढं खतरनाक डिझाईन केलेलं आहे. मी विसरलं बघा ना, तिकडे सांगण्याच्या नादात म्हणा, शिकवण्याच्या नादात म्हणा, शिकण्याच्या नादात म्हणा, रिझल्ट नावाचा जो बघा ना, वॉर्निंग काय आलंय, रिझल्ट इज असाइन्ड ए व्हॅल्यू दॅट इज नेव्हर युज्ड. तुम्ही रिझल्ट नावाचं एक व्हेरिएबल वापरलंय, त्याच्यामध्ये व्हॅल्यू पण तुम्ही स्टोअर करताय, तुम्ही व्हॅल्यू पण स्टोअर करताय, पण त्याचा वापर किंवा त्याचं कुठं दाखवत नाहीये तुम्ही रिझल्ट आहे म्हणून तो स्क्रीनवर. अशा पद्धतीची वॉर्निंग आली. आता ही वॉर्निंग जरी आली, बघा ना, वॉर्निंग जरी आली तरी प्रोग्राम रन होतोय, फक्त आपल्याला रिझल्ट नाही दाखवत ते. हॅलो, हॅलो, प्रोग्राम Yes, रन sir. झाला पण रिझल्ट नाही दाखवत का? तर रिझल्ट दाखवा हे सांगितलंच नाही आपण मशीनला, आहे ना अजून. मग ते रिझल्ट दाखवा हे आपण इथे सांगतोय. फंक्शन कॉल झाल्यानंतर रिझल्टची व्हॅल्यू 6 अशी स्टोअर केल्यानंतर ऍज युजल वी कॅन डिस्प्ले अवर रिझल्ट. अँड ह्याचा अधिकार पण कोणाला आहे? मेन फंक्शनलाच आहे असं समजू आपण, कारण की कॉल बाय व्हॅल्यू टाइपच्या फंक्शन मध्ये रिझल्ट छापण्याचा अधिकार रिटर्न नावाच्या स्टेटमेंट मध्ये रिटर्न केल्या व्हॅल्यू, तर रिझल्ट छापण्याचा अधिकार हा मेन फंक्शनला जातो. हे आपण शिकलोय ना रिटर्न स्टेटमेंट मध्ये, आठवतं का? बघा इथे आपण लिहितोय ऍडिशन ऑफ, काय लिहिणार बघा ना, ऍडिशन ऑफ
ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to कुठे एंटर्ड नंबर म्हणजे पर्सेंट डी इज इक्वल टू पर्सेंट डी कॉमा कसं लिहिणार इकडे पहिली व्हॅल्यू कुणाची दाखवणार आहे मला वाटतं इथे आहे ना 1 to NO असणार आहे वाचताना कसं बघा ना ऍडिशन ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to NO म्हणजे नंबर आहे आपला मग इकडे NO आधी येणार कॉमा नंतर रिझल्ट पर्सेंट डी म्हणजे हा रिझल्ट यस हॅलो हॅलो अलग लक्षात हॅलो Yes, sir. बघा ना by looping control statement also same program actually we have written and this is the program we have written where user defined function we are using and that function we are calling recursively 5 जर टाकलं तर मला वाटतं 15 येणार yes Yes, sir. आणि जर 100 टाकलं तर 5050 येतं काहीतरी अलग लक्षात हॅलो Yes, sir. काय अडचण असेल तर विचारू शकता अडचण असेल तर विचारू शकता हॅलो काय समजलं नसेल तर विचारू शकता बरं का आपण इकडे फक्त कॉन्सेप्ट शिकतोय भविष्यामध्ये तुम्ही ज्या काय लँग्वेजेस शिकणार आहे ह्या सी मधल्या बऱ्याच गोष्टी कुठे 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 वापरल्या जातील आहे ह्यातलं सगळंच लॉजिक ऑलमोस्ट आहे हे कुठे कुठे वापरलं जाईल त्यावेळेस जरी आठवलं आपण हे कुठेतरी शिकलं होतं आहे आपल्याला काहीतरी हे येतंय थोडंसं असं जरी आठवलं तरी तुम्हाला त्या पुढच्या गोष्टी इझिली अंडरस्टँड होण्यासाठी किंवा समजून घेण्यासाठी 101% ह्याचा फायदा होईल यस अडचण असेल तर विचारू शकता हॅलो हॅलो No, sir. समजलं का सगळ्यांना 45 मधले 38 Yes, sir. राहिले बाकीच्यांची बॅटरी संपली असं म्हणू आपण ठीक आहे काही जणांचं नेटपॅक संपला असेल काही जणांची बॅटरी संपली असेल काही जणांची शिकण्याची इच्छा संपली असेल बऱ्याच पॉसिबिलिटीज आहेत बघा सर काही अजून जणांचं एकदा सांगा रिपीट हा प्रोग्राम रिपीट सांगा सर हा मी सांगण्यापेक्षा जर तुमच्यातल्या कुणी सांगितलं तर त्यावेळेस जेवढा थोडासा प्राऊड फील होईल तो मी सांगण्यात होणार नाही आहे कोण सांगेल का कोणाला समजलं असेल तर हॅलो हॅलो 38 जणांपैकी बघा कोणाला जर समजलं असेल तर मला जास्त आनंद होईल थोडक्या मोडक्या भाषेत जरी सांगितलं तरी चालेल मी तर सांगेलच मी आत्ताच सांगितलंय ना परत एकदा सांगेल आणि तुम्ही कधी जरी विचारलं बरं का तरी मी सांगेल यस हा कधी कधी येणार पण नाही मला सांगता बरं का जर गोष्ट लक्षातच नाही आली आहे असं पण होऊ शकेल आहे प्रत्येक वेळेस सांगता येईल ह्याची पण गॅरंटी नाही बघा ना आता मे बी शिकत असल्यामुळे सांगू शकलो जर तुम्ही रात्री 9 वाजता 10 वाजता 12 वाजता जर काही विचारलं तर सांगता येईल की नाही आय कॅनॉट गिव्ह गॅरंटी आहे आपल्या लक्षात किती राहणार काय गोष्टी समजलं असतील तर राहतील कधी येईल कधी नाही येणार बघा कोण सांगेल हॅलो सांगेल का कोण कसं झालं एक्झिक्युशन कसं होतं एक्झिक्युशन हॅलो फटाफट कोणालाच नाही आलं तर मग मी सांगेल नो इश्यूज बट ऍटलीस्ट व्हॉट यू अंडरस्टूड यस
ठीक आहे, सांगू परत. आपण सांगण्यापेक्षा डायरेक्ट बघूया ना प्रोग्राम एक्झिक्यूट कसं होतं बरं का, स्टेप बाय स्टेप. तुम्हाला सांगतो मी, इकडे तुम्हाला कुठल्या टीचरची गरज नाहीये, इकडे तुम्हाला कुठल्या पुस्तकाची पण गरज नाहीये. जे काय आपण प्रोग्राम शेअर केलेले आहेत ते प्रोग्राम जरी तुम्ही तिकडे टाईप करून जरी स्वतः समजून घेण्याचा जरी प्रयत्न केला आत उतरून, 101% you can understand each and every program. That is again guarantee आहे ना from my side. कसं प्रोग्राम लिहायचा, you will have to press F7 key. You start आहे ना executing program आहे ना step by step, step wise. हे पण शिकलोय आपण आहे. Always execution of the program will be started from main function. Main function पासून execution start होतं. प्रोग्रामची सुरुवात ही मेन फंक्शन पासून चालू होते. F7 मी प्रेस करतोय बघा, आला का कंट्रोल तिथं? हॅलो, येस. इकडे विंडो मध्ये जातोय आणि वॉच हे थोडस वापरतोय, एंटर की प्रेस करतोय आणि किती व्हेरिएबल आपण वापरतोय ते सगळे व्हेरिएबल डिफाईन काय बघा ना तिथे मांडण्याचा प्रयत्न करतोय. यनु रिझल्ट दोनच व्हेरिएबल आहेत. येस. हॅलो, येस सर. मग ते वॉच मध्ये लिहिले आहे. आता बघा ना त्या वॉच कडे बघत बघत तुम्हीच समजून घ्या आणि कोणाला सांगता आलं तर सांगा. मी सांगतो आधी, परत थोडस समजल्यानंतर आपण थोडासा एक 5-10 मिनिट टाइम देऊ. तुम्हाला सांगता आलं तर ठीक आहे, नाही आलं तर सोडून देऊ आपण विषय. ठीक आहे. F7, I can press F7 key. Once I will press F7 key, control of the computer will jump into the main function, into the definition of main function, and first statement will be understood. And इकडे तो जंप नाही मारत विशेष म्हणजे, इकडे जंप नाही मारत, डायरेक्टली इथून तो इथे जंप मारतो आणि ते समजून घेतो की एनो आणि रिझल्ट हे इंटिजर टाइपचे व्हेरिएबल्स आहेत आणि तो त्याच्या डोक्यामध्ये म्हणू आपण, हे त्याचं डोकं असं समजा आहे ना, त्याच्या डोक्यामध्ये तो काय करतो, एनोची काहीतरी गार्बेज व्हॅल्यू जी इंटिजर मध्ये असणार, रिझल्टची काहीतरी गार्बेज व्हॅल्यू जी इंटिजर मध्ये असणार, तो ह्या वॉच मध्ये दाखवतो आपल्याला. येस. हॅलो, येस सर. दिसलं का? एनोची व्हॅल्यू काहीतरी गार्बेज, रिझल्टची व्हॅल्यू काहीतरी गार्बेज. का तर त्याला फक्त इथून एवढंच कळलं, जर मी बर का इथे थोडस एनओ ची व्हॅल्यू 10 लिहिली, बघूया आपण काय होतं. बघा, सेव्ह केलं ह्याला, कसं होतं बघा. परत एकदा प्रोग्राम आपण एक्झिक्यूट करतोय. हा थोडासा फास्ट रन करतो मी, डायरेक्ट स्टेप बाय स्टेप न रन करता. येस म्हणू. ठीक आहे. आता समजा आहे ना एनओ ची व्हॅल्यू मी इथेच 10 दिली, कसं होतं बघा. F10 हे असं थोडस करून बघा आहे ना, हे उगच नाही सांगितलेलं आहे. ज्याला समजत नाही त्याने हे करायचं आहे. मला बऱ्याच गोष्टी समजत नाहीत ह्या प्रोग्रामिंग मधल्या, तर मी हे असं करून बघतोय. येतं लक्षात बघा ना. F7 ऑलवेज एक्झिक्युशन ऑफ द प्रोग्राम विल बी स्टार्टेड फ्रॉम मेन फंक्शन. F10 एंटर. F7 दाबलं की तो काय करणार, एनओ ची व्हॅल्यू डायरेक्ट 10 घेणार. घेतली का? हॅलो, येस सर. रिझल्टची व्हॅल्यू अजून त्याला काय नाही, आउटपुट स्क्रीन हे प्रिव्हियस आउटपुट स्क्रीन दिसतंय म्हणून आपण. F7 दाबल्यानंतर तो क्लिअर स्क्रीन करणार. केली त्यांनी क्लिअर स्क्रीन. येस. हॅलो, येस सर. नंतर तो काय केलेला आहे, प्रिंटएफ फंक्शनला कॉल करतोय. त्याचे काय अवतरण चिन्ह जे काय तुम्ही लिहिताय ते आउटपुट स्क्रीनवर दाखवायचं काम करते. ते विचार नाही करत, जे काय तुम्ही सांगताय ते दाखवायला चालू केलंय त्यांनी. इकडे तो कीबोर्ड थ्रू व्हॅल्यू घ्यायला चालू केलंय. एनओ ची व्हॅल्यू आता परत एकदा तो कीबोर्ड थ्रू घेणार. मग एका व्हेरिएबल मध्ये एका वेळेस एकच व्हॅल्यू स्टोअर होते. आता इथे तर आपण 10 जरी स्टोअर केलं आणि जर मी 3 कीबोर्ड थ्रू टाकलं तर ह्या 10 ला तो रिप्लेस करून एनओ ची व्हॅल्यू 3 अशी कन्सिडर करणार. येते का लक्षात? हॅलो, येस सर. व्हॅल्यू ऑफ एनो आय हॅव एंटर्ड 3 आहे ना, एनो ची व्हॅल्यू 10 इनिशियलाइज केली, ती जाणार, पुसली जाणार त्याच्या ह्याच्या डोक्यामधून. एका वेळेस एकच व्हॅल्यू तो लक्षात ठेवतोय. हा ड्रॉबॅक होता त्याचा. त्या ड्रॉबॅकचा ओव्हरकम करण्यासाठी आपण अरे शिकलो, आठवतं का? बघा, झाली का 3 व्हॅल्यू? हॅलो, हॅलो, येस सर. रिझल्टची व्हॅल्यू त्याला अजून अननोन आहे, माहित नाही, ही गार्बेज व्हॅल्यू आहे. बघा, जर तुम्ही इथे जर छापायला बिफोर आहे ना, बिफोर ह्या स्टेटमेंटच्या आधी जर इथे तुम्ही रिझल्टची व्हॅल्यू जर छापायला सांगितली मशीनला, तर तो 657 व्हॅल्यू आउटपुट स्क्रीनवर दाखवणार आहे. कारण की गार्बेज व्हॅल्यू आहे. त्यांनी काही पण इंटिजर म्हणजे काही पण एखादी व्हॅल्यू त्यांनी, बघा ना, आपल्याला जर म्हणलं आहे ना कुणीतरी एखादी व्हॅल्यू, बघा ना, असलं काही लहानपणी केलं तर बघा ना, मनामध्ये एक संख्या पकडा. मग मनामध्ये एक संख्या पकडा म्हणल्यावर बऱ्याच संख्या आपल्या डोळ्यासमोरून निघून जायच्या. मग एक कुठली तरी आपण पकडायचो.
तसं त्या मशीननी इकडे एक मनामध्ये काहीतरी त्याची मन आहे का नाही माहित नाही ना मशीनला, त्याच्या मेमरीमध्ये त्यांनी स्टोअर केलेले 657 आहे. मग F7 की प्रेस केली. नाव हिअर अँड हिअर वी आर कॉलिंग आवर कॉल बाय व्हॅल्यू टाइप ऑफ युजर डिफाईन्ड फंक्शन. कॉलिंग झालं इकडे. वन्स यू विल कॉल युअर सम फंक्शन, कंट्रोल ऑफ द कम्प्युटर विल जम्प फ्रॉम मेन फंक्शन टू डेफिनेशन ऑफ युजर डिफाईन्ड फंक्शन सम. मारली का जम्प? Yes, sir. मग इथे जो एनो व्हेरिएबल आहे, जो लोकल आहे सम फंक्शन साठी, त्याला त्यांनी इकडची व्हॅल्यू पास झाली. 3 व्हॅल्यू इथे दिसते का वॉच मध्ये, ही 3 व्हॅल्यू इथून इथे पास झाली, आतमध्ये गेली त्याच्या एनोच्या ह्याच्यामध्ये. इथून तो खाली गेला, इथे तो चेक करणार एनोची व्हॅल्यू 3 आहे. इथे वॉच मध्ये पाहत राहा बरं का. वॉच मध्ये पण बघायचं आहे. जसं मी F7 दाबल्यानंतर तो नेक्स्ट लाईनला गेला, वॉच मध्ये बघायची किती व्हॅल्यू आहे, 3 आहे. नंतर तो 3 इज नॉट इक्वल टू 0. ट्रू ऑर फॉल्स? ट्रू. True. यस. Yes, sir. आता इथे फ्रेम्स दिसत नाहीयेत, हा ड्रॉबॅक म्हणू आपण. त्या ज्या फ्रेम्स जनरेट होतात त्या ग्राफिकली आपण दाखवण्याचा नोट्स मध्ये प्रयत्न केला. त्या फ्रेम्स इकडे कशा जनरेट होतात हे दिसत नाही. तुम्हाला इमॅजिनेशन करायचं. इमॅजिनेशन इज द की. आहे इथं गेला तो, इथे एनओची व्हॅल्यू 3 ठेवली त्यांनी, प्लस सम एनओ -1. एनओ -1, एनओ इज 3, 3 - 1 2. एनओ आता 2 होणार. F7 की प्रेस केली की परत एकदा तो एनओ ला कॉल करणार इकडे. ओके, एनओची व्हॅल्यू इकडे चेंज होणार. झाली का? हॅलो Yes, हॅलो. sir. Yes, sir. मग इथे आला तो 2 इज नॉट इक्वल टू 0 आहे. 2 इज नॉट इक्वल टू 0 परत एकदा ट्रू झालं. तर इथं आला, एनओची व्हॅल्यू 2 टाकली. 2 प्लस सम एनओ -1, 2 - 1, 1 झालं इकडे. 1 झालं एनओ म्हणजे सम 1 ची फ्रेम तयार झाली. आता एनओ 1 झाला, 1 पास झाला. 1 इज नॉट इक्वल टू 0 परत एकदा डिसिजन लॉजिकल कंट्रोल लॉजिकल कंडिशन ट्रू झाली. इथं आला तो, एनओची व्हॅल्यू 1 आहे ह्या फ्रेम साठी. 1 प्लस सम इनटू ब्रॅकेट 1 - 1, 1 - 1 0 झालं. एनओची व्हॅल्यू 0 पास होणार. आता एनओची व्हॅल्यू 0 झाली. 0 इथं 0 इज नॉट इक्वल टू 0, ही लॉजिकल कंडिशन फॉल्स झाली. ही लॉजिकल कंडिशन फॉल्स झाल्यानंतर परत तो इकडे एनओची व्हॅल्यू एनओ -1 म्हणजे 0 -1 -1 करत नाही बसणार. यस, इकडून तो एल्स कडे जम्प मारणार, रिटर्न 0 व्हॅल्यू करणार तो. लक्षात आलं का? हॅलो हॅलो हॅलो. Yes, Yes, sir. sir. मी आता F7 दाबतोय आणि इथून ते बाहेर गेलं आणि इथून डायरेक्ट तो परत वापस कुठे जाणार आहे, रिझल्ट नावाच्या इकडे त्यांनी आहे ना, इथे रिटर्न करणार त्या रिझल्ट नावाच्या. आता इथे बघा ना, बॅक टू मेन फंक्शन गेलो आपण की रिझल्टची जी अनडिफाईन्ड दिसतंय का काय हो? मला वाटतं या झूम मुळे दिसतंय का नाही माहित नाही. हॅलो. यस, दिसतंय. अनडिफाईन्ड सिम्बॉल आहे, अनडिफाईन्ड व्हॅल्यू आहे ना, बघा ना रिझल्टची. F7 की का तर ह्या फंक्शनला अनडिफाईन्ड आहे. डिफाईन्ड कुणाला आहे हो? मेन फंक्शनला आहे. पण ह्या सम फंक्शनला ह्या रिझल्ट का तर ते दुसऱ्या कंट्रीतला माणूस आहे असं समजा आहे ना. रिझल्ट हे ग्लोबल लोकल व्हेरिएबल आहे. लोकल व्हेरिएबल आहे मेन फंक्शन साठी. रिझल्टचा आणि ह्या सम फंक्शनचा काय संबंध आहे का हो? हॅलो. यस. हॅलो. No, sir. त्याच्यामुळे ज्या वेळेस आपण सम फंक्शन मध्ये आहे त्या वेळेस रिझल्ट हे जे काय आहे ते अनडिफाईन्ड दाखवते ते. नाउ once I will press F7 key, control of the computer will jump back to the main function and it will return and some function will return and result to the main function. आणि डायरेक्ट तो हे पहिल्यांदा झालाय बघा. आता त्यांनी सगळ्यात पहिल्यांदा 1 रिटर्न केलं, आठवतं का फ्रेम्स? हॅलो. Yes, sir. आता F2 दाबलं की ते दुसरी फ्रेम जी आहे जिकडे व्हॅल्यू 2 होती त्या फ्रेमची, ती 2 ला रिटर्न करणार. यस, उलट यायला लागलो. आता आपण उजवीकडून डावीकडे, ते डायग्राम आठवा थोडीशी बघा. उजवीकडून डावीकडे यायला लागलो. पहिल्या फ्रेमची व्हॅल्यू 1 झाली, ती नंतर 0 कडून 1 झाली, परत 1 कडून दुसऱ्या फ्रेम कडे गेला तो, परत तिसऱ्या फ्रेम कडे गेला आहे ना, सम 3 फ्रेम कडे गेला. एनओची व्हॅल्यू 3, एंटर की प्रेस केली की डायरेक्ट बॅक टू दी मेन फंक्शन जाणार आणि आपली व्हॅल्यू 6 मिळणार. आलं का लक्षात? हॅलो. रिझल्ट 6 आला. हॅलो हॅलो.
Yes, sir. रिझल्ट Yes. त्यांनी 6 आणलेला आहे. जर तुम्ही हे प्रिंटफ फंक्शन जर लिहिलं नाही तर ते आउटपुट स्क्रीनवर दिसणार नाही. आपण हे प्रिंटफ स्टेटमेंट लिहिल्यामुळे हे स्टेटमेंट तो दाखवतोय आणि इकडे व्हॅल्यू ऑफ एनओ आणि व्हॅल्यू ऑफ रिझल्ट ह्या दोन्ही दाखवतोय तो. आणि गेट स्टेज मुळे आपल्याला स्क्रीन दिसते. आलं का लक्षात? हॅलो 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 यस हॅलो हॅलो. Yes, sir. मग एक क्वेश्चन माझ्याकडून बरं का, जर एनओ ची व्हॅल्यू 3 असेल आपल्या ह्या प्रोग्रामच्या लॉजिक नुसार बरं का, तर तो किती फ्रेम्स जनरेट करतो? कोणाच्या लक्षात राहिले बघू आपण. हॅलो. 3 व्हॅल्यू पास केल्यानंतर 4. त्यांनी हा 4. कुठल्या कुठल्या Void main. Then sum पहिली 3. झाली, सम 3 दुसरी झाली, हा Sum 2. Sum Sum 1 2. and sum 0. हा किती झाल्या मग? 4. परत एकदा मोजा, परत एकदा मोजा फ्रेम्स. तुम्ही म्हणला मेन साठी पहिली, Yes. सम 3 Sum साठी 3. दुसरी, ठीक आहे, Sum 2. सम Sum 2 1. साठी तिसरी, 5. 5 झाल्या. येतं का लक्षात? आपल्या Yes, ह्या sir. लॉजिक नुसार बरं का, लॉजिक असा आहे म्हणून 5 झाल्या आहे. प्रोग्राम जर वेगळा घेतला, लॉजिक जर वेगळा असेल तर किती फ्रेम जनरेट होतील तो पण एक वेगळा अभ्यास आपण करू शकू. बघा आहे ना, मग आपल्याच लॉजिक नुसार जर मी समजा व्हॅल्यू ऑफ एनओ आहे ना, व्हॅल्यू ऑफ एनओ इफ आय विल बी एंटरिंग थ्रू कीबोर्ड 5 असेल तर किती फ्रेम जनरेट होतील? हॅलो 7. लक्षात आलं का? 7. Yes. Yes, sir. जर मी 100 टाकत असेल तर किती फ्रेम जनरेट होत असतील? 102. 102. यस, Yes, sir. येतं का लक्षात? बघा ना, एवढ्या फ्रेम्स तयार करून एवढ्या फ्रेम्स मधून तो आहे. मग किती मशीन अमेझिंग आहे. मग मशीन एवढं जर अमेझिंग असेल तर माणूस किती अमेझिंग असेल आहे ना. माणूस म्हणजे ह्युमन बिईंग म्हणू आपण. बघा ना, क्रिएशन म्हणू आपण. काय बघा ना, हे माणूस तयार झालेला कसा असेल आहे ना. मग मशीनला एवढं महत्व असेल तर माणसाला किती महत्व द्यायला पाहिजे, प्रत्येक माणसाला किती महत्व द्यायला पाहिजे. येतं का लक्षात? हॅलो, लॉजिक कळलं का? Yes, sir. Yes, sir. अजून काय अडचण? हॅलो, हे क्लिअर करतो मी, क्लिअर करतो मी. बघा, Alt F3 आणि F7, Alt Enter F5 F2. यस. मग तुम्हाला थोडस बघा, तुम्हाला फक्त आता थोडस आपल्या स्क्रीनकडे जाऊ, आपण व्हाईट स्क्रीनकडे जाऊ. आपण जो हा प्रोग्राम लिहिला आहे ना, जिकडे आपण 1 पासूनच्या एंटर्ड नंबर पर्यंतची बेरीज केली. एंटर्ड नंबर हे इनपुट होता, बरोबर? हे इनपुट होता. हॅलो, यस. Yes, Yes. sir. हे इनपुट होतं. तुम्ही जे व्हॅल्यू टाकणार त्यापर्यंतची बेरीज रिकर्सिव्ह फंक्शन वापरून आपण बेरीज केली आहे. मग हा एक प्रोग्राम लिहिला आपण. असाच आपण जे जे प्रोग्राम्स लिहिले आहे, थोडस डिफिकल्ट आहे. तुम्ही फॅक्टोरियलचा प्रोग्राम येतं का लक्षात? बघा ना, फॅक्टोरियल, फॅक्टोरियल. हॅलो, फॅक्टोरियलचा पण प्रोग्राम लिहू शकता बाय युजिंग रिकर्सिव्ह फंक्शन. आपण फॅक्टोरियलचा प्रोग्राम लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट वापरून लिहिला, आठवतं का? Yes, sir. परत आपण 1 पासून 10 हे सगळे अंक आउटपुट स्क्रीनवर दाखवा असा एक प्रोग्राम व्हाईलनी लिहिता आहे ना. सेम प्रोग्राम कॅन वी राईट can we write by using one function and that function can we call and recursively and can we write and हा पण प्रोग्राम, हा समेशन ऑफ ऑल, हा आपण रिकर्शन वापरून लिहिला. can we write and factorial program by using an recursive kind of logic? can we write program which will help us to display all numbers from 1 to 10 असेल, 1 to 100 असेल, 1 to 200 असेल by using recursive kind of function? ह्याचा फक्त विचार करा. जमलं तर ठीक, नाही जमलं तर सोडून द्या. पुढच्या वर्षी तुम्हाला शिकवणार कोणतरी भेटेल, तिकडून अजून शिका. ओके. हॅलो, हे Yes. होमवर्क म्हणा किंवा तुमचा सेल्फ स्टडी म्हणा. जमलं तर ठीक, नाही जमलं तरी पण ठीक. क्लिअर करतो मी स्क्रीन.
अजून एक सिरीज आहे बरं का, फेमस सिरीज आहे, फिबोनसी सिरीज म्हणतात. माहिती आहे का कोणाला? लहानपणी असलं काय शिकला होता का बघा ना, 1 2 4 8 कॉमा असं करून. येस, आठवतं का? 16 32. हॅलो, येस, 64. Yes, sir. This is the series. What is the logic in this series? Multiply by 2. 2 into n. 2 into n. What is that n? ते एका मुलीने सांगितलं बघा ना, काय सांगितलं सांगा परत एकदा, विसरलो माझ्याकडून. हॅलो, Multiply by 2. मल्टिप्लाय बाय 2 आहे बघा. हा जो नंबर आहे ह्याला 2 ने गुणलं की हा येतोय, ह्या नंबरला 2 ने गुणलं की हा येतोय, ह्या नंबरला 2 ने गुणलं की हा येतो, ह्या नंबरला 2 ने गुणा हे येतं, ह्या नंबरला 2 ने गुणा हे येतं, ह्या नंबरला 2 ने गुणा हे येतं. यस. Yes, sir. 1 2 3 4 5 6 हे जरी घेतलं तरी ही पण एक सिरीज आहे. ह्याच्यामध्ये काय लॉजिक आहे? ह्याच्यामध्ये एक Plus मिसळ, 1. हा, ह्याच्यामध्ये एक मिसळला की हे येतंय, 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 ह्याच्यामध्ये एक मिसळला की हे येतंय. 2 4 6. आता हेच परत झालं, रिपीट झालं मला वाटतं, पण इकडे 1 नाही आहे. 2 4 6 10. हॅलो, काय लॉजिक? मल्टिप्लाय बाय 2 चा आहे इकडे. येस. हॅलो, येतं का लक्षात? बघा, 1 2 4 16. पुढचं येत नाही मला अनफॉर्च्युनेटली. काय लॉजिक? चुकलंय वाटतं हे, बरं का, सॉरी, थोडस लॉजिकच माझं. Yes, sir. 1 1 1 घ्यायचं आहे का नाही हे पण नाही माहित, बरं का. 2 4 16 आणि मला वाटतं 216 येतं का किती बघा. येस, लक्षात नाही आता. काय लॉजिक? हे Square. चुकलं, हे माझं चुकलं असेल, माहित नाही. हा स्क्वेअर आहे बघा, 2 चा स्क्वेअर 4, 4 चा स्क्वेअर 16, 16 चा स्क्वेअर हे येतं का? 256. हा, 256 बघा, 256. त्याच्यामुळे थोडस चुकलं माझ्याकडून. 16 चा स्क्वेअर नाही येत मला. ठीक आहे, येतं का लक्षात कसं राहतं काय? हॅलो, ह्या सिरीज असतात Yes, sir. तशी फिबोनाची सिरीज जी फेमस आहे बरीच, ह्याच्यामधलं काय लॉजिक कळतं का बघा. Yes, this is Fibonacci series. Hello, Yes, sir. काय हो? 0 plus 1 1. 1 plus 1 2. 1 plus 2 3. 2 plus 3 5. 3 plus 5 8. 5 plus 8 13. पहिल्या दोन संख्यांची म्हणून, पहिल्या दोन संख्यांची बेरीज म्हणजे तिसरी संख्या. कसं आहे बघा, Yes, sir. दुसऱ्या दोन संख्यांची बेरीज म्हणजे चौथी संख्या. यस. Yes, Yes. sir. आता हे म्हणताना मराठीत असंच म्हणतात का माहित नाही मला ना, तिसऱ्या दोन संख्यांची बेरीज ही पाचवी संख्या. हे पहिल्या दोन संख्यांची बेरीज म्हणताना असं म्हणलं ती तिसरी संख्या, दुसऱ्या दोन संख्यांची, दुसऱ्या म्हणजे दुसऱ्यापासून चालू करायचं म्हणून दुसऱ्या म्हणलं. येतंय लक्षात? हॅलो, दुसऱ्या Yes, म्हणजे sir. पहिला सोडून दुसऱ्या दोन संख्यांची बेरीज ही चौथी संख्या का तिसरी? तिसरी मला वाटतं, तिसरी का चौथी बघा, परत घोळ झाला.
याला फिबोनाची सिरीज म्हणायचं. पहिल्या दोन संख्यांची बेरीज ही तिसरी संख्या, दुसऱ्या दोन संख्यांची बेरीज ही चौथी संख्या, बरोबर. Yes, sir. Yes, sir. तिसऱ्या दोन संख्यांची बेरीज ही पाचवी संख्या, चौथ्या दोन संख्यांची बेरीज ही सहावी संख्या. Yes, and so on and so Yes. on and so on. This is called as Fibonacci series. Yes. Yes, sir. तर इकडे आपल्याकडे अजून किती मिनिटं आहेत बघा ना. 5 मिनिट्स आहे, 5 मिनिट्स आहे, 5 मिनिटं आहेत आणि 5 मिनिटं. एक थोडस इंटरेस्टिंगचा पार्ट आहे. थोडस मॅथ्स किती इंटरेस्टिंग आहे, मजेशीर आहे ना, हे मला वाटतं काही जणांना तुमच्या मधले माहित पण असेल. एक गेम आपण थोडीशी जाता जाता 5 मिनिटात, लॉजिकल एक गेम आहे ना, ज्याला काय लहानपणी जर तुमच्या लहान कोण घरामध्ये बहीण भाऊ असेल, त्यांना जर हे थोडस सांगितलं तर ते ह्याला मॅजिक समजतील. पण मॅजिक जगात आहे का नाही हे माहित नाही आहे ना, ठीक आहे. पण लॉजिक ऑब्व्हियसली आहे. त्या लॉजिकलाच बरेच जण मॅजिक म्हणू शकतील. हे चुकीचं आहे का बरोबर आहे हे तुम्हीच ठरवा. तर आपलं लॉजिक म्हणू आपण ह्याला, मॅजिक न म्हणता ना लॉजिक आहे. तर कोणीतरी एक 3 अंकी संख्या सांगावी. हॅलो, फास्ट फास्ट 5 मिनिटात आपल्याकडे. हॅलो हॅलो 412. पण 412. आता कोणाला माहित असेल तर ते सांगतील. डायरेक्ट इथे आन्सर लिहिणार आपण, डायरेक्ट इथे आन्सर लिहिणार आणि नंतर ही तुम्ही सांगितलेली, हे युजरनी सांगितलेला नंबर आहे, हे तुम्ही सांगणार आहात. ठीक आहे, इकडे तुम्ही सांगणार, डायरेक्ट आन्सर तुम्ही सांगणार. नंतर परत युजर कडून काय म्हणतोय बघा ना, युजर कडून, इथे युजर म्हणतोय मी, युजरला थोडस मी वेगळ्या भाषेत म्हणतोय. काय बघा ना, खोडरबर सापडतंय का आता. खोडरबर युजरच्या ऐवजी कम्प्युटर आहे असं समजू आपण. हा कम्प्युटर आहे आणि कम्प्युटरच उत्तर देणार. ठीक आहे, आणि नंतर परत कम्प्युटर नाही, चुकलं काहीतरी बरं का. परत तुम्ही हे नंतर आपण कन्वर्ट करू, कोण काय टाकणार हे तुम्ही टाकलं असं समजा. सुरुवातीला तुम्ही युजर आहात आणि मी स्वतःला उगाचच समजतो. ठीक आहे, उगाचच समजतो मी कम्प्युटर आहे बरं का. आणि इकडे मी डायरेक्ट आन्सर लिहितोय. ठीक आहे, 2 4 1 0. माहिती आहे का हे लॉजिक? हॅलो, कोणाला माहिती आहे का आपल्या 39 जणात? हॅलो, येस, दिस इज आन्सर. कम्प्युटर कडनं आलेलं हे आन्सर आहे असं समजू. हे युजरनी दिलेली नंबर आहे असं समजू. आता अजून एक नंबर युजर देणार आहे. हॅलो, हे कम्प्युटरने दिलाय असं समजू. सांगा, अजून एक नंबर 3 अंकीच, ही बेरीज येणार आहे, फिक्स येणार आहे. फटाफट. हॅलो हॅलो 998. हा, 997. व्हेरी गुड, 997. सो माय नंबर विल बी एन 002. माहिती आहे कोणाला? चला पुढे. हा, 3 संख्या झाल्या. आपल्याला 5 संख्यांची बेरीज ही ऑटोमॅटिक येणार आहे. अजून सांगा, चला फास्ट 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 सांगा की हे युजर सांगायला लागले ना, कम्प्युटरने ऑलरेडी आन्सर दाखवलेला इकडे. हॅलो हॅलो फास्ट. 162. हा, हॅलो 162. हा, काय अवघड झाला आता. जोरात सांगा, मला ऐकू नाही आलं. हॅलो 102, sir. 102. 102. ठीक आहे, लगेच इकडे आहे ना 891. करा बेरीज. चुकलं आहे ना, चुकलं बरं का. माझं थोडस गणित थोडस बरं का, सॉरी, हे मला थोडस फास्ट येत नाही. 197. हॅलो, तुम्ही तो वेळ लावल्यामुळे मे बी वेळ लागला मला. ठीक आहे, हा, करा बेरीज आहे. येते का फास्ट फास्ट? 1 मिनिट राहिला. हॅलो, बेरीज करा फास्ट 5 संख्यांची. 2410 येते का? येस. आता फास्ट बरं का, आता फास्ट 4 डिजिट साठी फास्ट फास्ट फास्ट. लॉजिक कसं असतं बघा. 4 डिजिट नंबर
हॅलो, फास्ट सांगा की आहे ना, एकाने कोणीतरी सांगा आहे ना, कोणाला कळत नसेल की कोण सांगणार. हॅलो, 4 3 2 1. तसं नाही सांगायचं. नंबर कधी पण कसं असतं 4300 असं सांगा की आहे ना. 4321 हे असलं कसं Four. नंबर. 4321. 4321 डायरेक्ट आन्सर बरं का. हे कम्प्युटर देते असं समजा. चला फटाफट पुढची. हे युजर आहे, तुम्ही टाकताय, हे मशीननी हे कम्प्युटरने दिलं असं समजू आपण. हे युजर. यस, नेक्स्ट अजून एक फटाफट. कोण आहे का? 2479. किती? 2479. व्हेरी गुड. फास्ट. लिहिता नाही येत बघा ना, बोर्ड असला असतं मजा आली असते अजून. ठीक आहे. चुकलं आहे ना, मला थोडस येत नाही बरं का. तुम्हाला ते लॉजिक सांगितल्यानंतर तुम्हाला जमेल ते. फास्ट पुढची संख्या. चला. हॅलो, अजून एक. 8888. व्हेरी गुड. माझा नंबर सोपा झाला. थँक्यू व्हेरी मच. करा बेरीज. करा बेरीज. यस. हॅलो, हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. कोणाला माहिती आहे का लॉजिक काय ह्याच्या पाठीमागे? यस. नसेल तर आपण सांगू फास्ट, वेळ कमी आपल्याकडे. बघा ना, जो काही नंबर आहे हा, जो काही नंबर आहे ह्यातून 2 वजा करायचा आहे. हा जो काही नंबर आहे जो युजर कडून घेतलेला आहे त्यातून 2 वजा करून इकडे नंबर लिहायचा आणि त्याच्या आधी 2 लावायचा आहे. यस. हॅलो. Yes, sir. हे आन्सर असणार तुमचं, फिक्स आन्सर असणार हे. त्याला लॉजिक ऑफ 9 म्हणतात आहे. लॉजिक ऑफ 9. लॉजिक ऑफ 9. 9चं लॉजिक आहे हे. आणि सध्या बऱ्याच गोष्टी आहेत बरं का. 9 जो आहे तो पूर्ण जगाला कंट्रोल करतो असं म्हणतात आहेत. ठीक आहे. 9 इज कंट्रोलिंग टू एंटायर युनिवर्स. ह्या पूर्ण ब्रह्मांडाला आहे. एंटायर युनिवर्स विल बी कंट्रोल्ड बाय 9 आहे. निकोला टेस्लाचा थोडासा रिसर्च आहे ह्याच्या पाठीमागे बघा. तर त्याचं लॉजिक आहे इकडे. परत एकदा हा युजर कडून आलेला नंबर आहे, हा कम्प्युटर कडनं आलेला आहे समजू, जो मी लिहिला. आणि हा परत युजर कडून आलेला हा नंबर आहे, हा कम्प्युटर कडनं आलेला हा नंबर आहे असं समजू आपण. तर आपण करतोय काय, जो काही तुमचा नंबर आहे युजर कडून आलेला, त्या नंबर मधून त्या नंबरला 9999 मधून वजा करतोय. चुकलं परत लिहायचं. यस. हा नंबर येतो डायरेक्ट. किंवा जर हे अवघड जात असेल तर तुम्हाला करायचं काय की डिजिट्स, हे जे डिजिट्स आहेत ह्याची फक्त वजाबाकी किंवा काय म्हणणार बघा ना, बेरीज उलट आहे ना, ह्याची बेरीज 0 येईल अशा डिजिट्स लिहायचे तुम्हाला. ह्याची बेरीज 9 येते, ह्याची बेरीज 9 येते, ह्याची बेरीज 9 येते, ह्याची बेरीज 9 येते. हा नंबर आला. आलं का लक्षात? हॅलो, हॅलो, हॅलो. हे नंबर कळला का Yes, कसा आला? sir. तसंच इकडे हे सोपं आहे. 8888. ह्याची बेरीज 9 येते, ह्याची बेरीज 9 येते, ह्याची बेरीज 9 येते, ह्याची बेरीज 9 येते आणि ह्या 5 संख्यांची बेरीज. असं किती पण डिजिटच्या नंबरला आहे. 2 डिजिटचा नंबर जरी घेतला, 1 डिजिटला येतं का ते करून बघा. मला पुढच्या लेक्चरला सांगा. 2 डिजिट साठी होतं, 3 डिजिट साठी होतं, 4 डिजिट, असे किती पण डिजिटचा नंबर घ्या, मोठा आहे ना, किती पण मोठा नंबर घ्या, हे लॉजिक राहतं तिकडे. 9चं लॉजिक भरपूर मोठं आहे. याचा थोडासा अभ्यास वगैरे करा. युट्यूब वरती निकोला टेस्ला वगैरे त्याचे व्हिडिओज आहेत. 3, 6 आणि 9 ह्यांचं लॉजिक आहे. आणि तिथे बरंच काही सांगितलेलं आहे की 3 आणि 6 हे 3D डायमेन्शन्सला रिप्रेझेंट करणारे आहेत आणि 9 हा सगळ्यांना कव्हर करणारा हा अंक आहे असं म्हणतात. बरेच आहेत तिकडे. 0 म्हणजेच 9 आहे असा पण थोडासा उल्लेख आहे तिकडे. बऱ्याच गोष्टी आहेत. फक्त थोडस मजेशीर गोष्ट म्हणून हे समजून घ्या, लॉजिक काय कसं असतं, मॅजिक कधी होते, लॉजिक कसं असतं, हे थोडंसं समजण्यासाठी. Logic is very, very important. Let us stop here. Thank you very much for attending this session. I hope you have understood. And call by value recursive type of function.